So let's start our new chapter. This is energetics. Okay, energetics. Energetics means energy. The chapter is from energy, and in physics you got many kinds of energy, but here in chemistry we just get one type energy. What is that? Heat energy. So to mean energy, we always mean heat energy here in chemistry. Understand? So energy সাথে আমাদের relation, how we are related to energy. Okay, and we are related as we get any reaction takes place, energy changes. Any reaction takes place with energy change. Suppose you have a copy in your hand, maybe pages are there, right? If you burn one of the pages, what would be there? Okay, heat will be produced, right? Heat তৈরি হবে না নাকি ঠান্ডা লাগবে? Okay, heat produced. So two changes will be there. One is a cause, another is a result. We say one is cause. What's the cause? Will produce heat, and it has a cause, the reaction. Reaction is the cause. Then heat produced. This is another cause, and ultimate result is temperature. What would happen to the temperature? বলতে পারবে? কমে যাবে, right? Temperature rise করবে, right? If heat produced, temperature will rise, তাই না? এই রুমে যদি আমরা we are in this room, এই রুমে যদি হিট তৈরি হয় বা হিট বেড়ে যায়, তাহলে আমরা কি দেখব? টেম্পারেচার রাইজ করবে। We all clear? সবাই? Yes, sir. Everybody understand with this that if heat produced, temperature will rise. সবাই ক্লিয়ার আমরা, রাইট? এখন উল্টাটাও হতে পারে। There are some other reactions just opposite to this. Opposite কোন সেন্সে? দুটো পয়েন্ট বলতে পারবে? How the other reaction, other types could be opposite? Yes, Afrin দুটো পয়েন্টই বলেছে। Cause and result. What is the cause? She says temperature drops, and cause was absorbs energy. Absorbs heat, absorbs it. So we have two types of reaction. One type we say that releases energy. When reaction takes place, reaction releases energy. Another type that absorbs energy. Okay, releases energy, absorbs energy. And when energy is released, that will cause temperature to rise. And when absorbs energy, that will cause temperature to fall. Temperature to fall. So we classify these two types of reaction as exothermic and endothermic. Understand? When any reaction takes place, this is a condition of reaction, a chemical change. Changes are two types: physical change and chemical change. Chemical change hole এইটা হবে কি হবে? Heat change হবে. If there any chemical change, we say reaction. যদি কোনো reaction হয়, either that will absorb energy or release energy. Either temperature will drop or temperature will rise. বুঝে গেছে? এটা হবেই। বুঝে গেছে? হবেই। আমরা তো টের পাই না। If you burn a small piece of paper here in this room, that will produce heat. Temperature কতটুকু বাড়বে? That may be very small to measure with thermometer, understand? Or could be obviously measured with thermometer. অনেক হিট তৈরি হলে সহজে বোঝা যায়। And we survive because of energy. আমাদের এনার্জি আছে। যেমন গাড়ি চলে, ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনে এনার্জি তৈরি হয়। We burn the fuel. Okay, fuel এর দাম বেড়ে গেছে, কারণ fuel burn করা difficult হবে। We burn the fuel in our car and heat produced. এই হিট পরে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট হয়ে যায়, এবং ইলেকট্রিসিটি মেকানিক্যাল এনার্জি, মোশন এনার্জি কনভার্ট হয়ে যায়। We run our car. বুঝে গিয়েছে সবাই? তো আমরা কিভাবে চলি? How do we run? আমরা কিভাবে চলি? আমাদের ইঞ্জিন কোথায়? আমাদের খাবার খাই। এর মধ্যে one type হচ্ছে যে মেজর টাইপ that produces energy, carbohydrate. Carbohydrate energy, যেমন ভাত খাই আমরা, বাঙালি বা ভাত রুটি। Carbohydrate সব খাবারে থাকে কম বেশি। In most of the foods we get carbohydrates. Vegetables are carbohydrates. Fruits are carbohydrates. কম থাকে। ভাতের মধ্যে পুরোটাই প্রায় almost 90% carbohydrates. কম বেশি হতে পারে।
এই কার্বোহাইড্রেটস বডিতে গিয়ে ফিউলে কনভার্ট হয়ে যায়। ফিউল, ঠিক আছে, ফিউলটা হচ্ছে গ্লুকোজ। কার্বোহাইড্রেট ব্রেক ডাউন করে সিম্পলেস্ট ফর্মে যায় গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজ বডি সেলে চলে যায়। বডি সেল প্রত্যেকটা বডি সেল একটা করে ইঞ্জিন। সো উই হ্যাভ ট্রিলিয়নস, 50+ ট্রিলিয়ন ডিপেন্ডিং অন আওয়ার সাইজ, বড় মানুষ ছোট মানুষ, 50 to 70 ট্রিলিয়নস অফ ব্লাড সেল আর বডি সেল আমাদের বডিতে আছে। এই বডি সেলের ভিতরে গ্লুকোজ চলে যায়। এই গ্লুকোজের ভিতরে গ্লুকোজ চলে যায় সেলের ভিতরে। এরপর আমরা যখন অক্সিজেন ইনহেল করি তখন অক্সিজেন গিয়ে ওর ভিতরে ঢুকে মানে বার্নিং হয়, কম্বাশন রিঅ্যাকশন। এই কম্বাশনে হিট তৈরি। So this is an exothermic reaction that happens in our body, in our body cell. So so we use this energy to move. So এটা তুমি আমাদের হ্যাঁ So এটা তুমি আমাদের বডি থেকে হিট রিলিজ বডিতে বডি থেকে হিট রিলিজ ইনক্রিজ হিট রিলিজ হচ্ছে সারাউন্ডিংস হিট আসলে বডিতে তৈরি হচ্ছে এবং we are using that energy in many ways. বডি অনেক স্মার্ট, অনেক কমপ্লেক্স। এই হিট থেকে পুরো সব ফাংশন চলে এটা দিয়ে। আমাদের বডিতে ইলেকট্রিক সিগন্যালও তৈরি হয়, ব্রেনও ইলেকট্রিক সিগন্যালের কাজ করে, হার্টও ইলেকট্রিক সিগন্যালের কাজ করে। সো এটা অনেক ধরনের বিষয় আছে। উই ওয়াক, উই মুভ। তবে সবথেকে বড় কথা ফুড হ্যাবিট খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো আমরা বেশি কার্বোহাইড্রেট খেয়ে ফেলি, জেনারেলি বাংলাদেশের মানুষ ভাত বেশি খায়, ভেজিটেবলস বা অন্য কিছু কম খায়, বাট এটা রেশিওতে বেশি পড়ে যায় অল দ্য টাইম, অল দ্য ওয়েজ। বুঝে গেছে? আমরা ক্ষুধা লাগে খাই, কিন্তু উই শুড ইট লেস কার্বোহাইড্রেটস, লো কার্বস বলে, লো কার্ব ডায়েট। সেটা খুব একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, লো কার্ব ডায়েট, টু বি হেলদি, টু রিমেইন হেলদি ফর লং টাইম। 70-80 বছর পর্যন্ত যদি হেলদি থাকতে চাও তাহলে ভাত কম খেতে হবে। এটা সব থেকে বড় ইনেমি, ভাত। আফটার সুগার, সব থেকে বড় দরকার সুগারের পর। সুগার ডাইরেক্টলি কার্বোহাইড্রেট, সুগারের পর ভাত বা কার্বোহাইড্রেট আমাদের সব থেকে বেশি ক্ষতি করে। উই ক্যানট রান উইদাউট দেম, বাট আমরা বেশি খেয়ে ফেলছি, এই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, ভেজিটেবলস খেতে হবে বেশি, কারণ মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস যেগুলো আছে এটা শর্ট পড়ে আমাদের বডিতে, এবং সেগুলো আমাদেরকে বেশি দিন লাস্টিং করতে হেল্প করে। মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস যারা ভাত খায় বেশি তারা তাড়াতাড়ি বুড়া হয়ে যায়। ওকে, তো আমাদের বডিতে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হয়, দ্যাট ওয়াজ টেলিং। তো রিঅ্যাকশনস আর টু টাইপ, এক্সোথার্মিক এন্ড এন্ডোথার্মিক। এক্সোথার্মিক কে আমরা যে ডিফাইন করি, উই উইল গেট দ্য টু পার্টস অফ দ্য ডেফিনিশন। তোমরা বলতে পারবে এর আগে আমরা ডিফাইন করেছিলাম যে অ্যাসিড, টু পার্টস। ওকে, আমরা ক্লাসে বলেছিলাম, কিন্তু আমাদের কিছু স্টুডেন্ট আছে যে তাকিয়ে থাকে কিন্তু শোনে না। দুই একজন বুঝে গেছে, আমি দেখছি যে ডেফিনিশন লিখতে ভুল করেছে। What is an acid? Why these are bases? দুইটা পয়েন্ট ছিল, আমরা ইন্টারঅ্যাকশনও করেছিলাম। সো হিয়ার উই গেট 2 পয়েন্টস। কি পয়েন্ট বলো তো? কি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন কোনগুলা? With release energy and temperature rise in the surroundings. Temperature rise in the surroundings. So আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি, রাইট? We can carry out an experiment to prove some reactions are exothermic. Test tube experiment. Test tube experiment. Get here a test tube. স্যার ভয়েসটা খুব লো আসছে। Yes sir. Okay, very good. It's voice is low. এতক্ষণ আগে বললে আরো ভালো হতো, because things get recorded. Is this better now? Sound? Yes sir. Yes so sir. Here you see test tube. Okay, test tube, and just take some water. Normal water. And measure temperature with a thermometer. This is a thermometer. Just measure temperature of water. Okay, this some. স্যার এখন ভয়েসটা ইকো হচ্ছে, বেজে বেজে আসছে। Yes sir. Select. Oh yes, I got the reason. Okay, the sound is clear now, I guess. So now it's perfect. Okay, thank you. So here was the test tube and some water. Okay, just water, and you can measure temperature with a thermometer. And this needs a little time, minute or 2 minutes. জানো তো, হ্যাঁ?
thermometer normally shows room temperature. And maybe temperature of the liquid is low. Pani temperature lower. Room যদি 25 হয় পানিতে 20 হবে এরকম। তা পানি গায়ে দিলে ঠান্ডা লাগে না একটু? Okay, normally temperature low. So this will take some time to adjust with the temperature in the water. You need to wait for that. 2 minute 1 minute wait করলাম। So temperature record করে রাখবো ওখানে maybe here 20.2. Okay, record করে রাখলাম this is initial temperature for the experiment. এক্সপেরিমেন্টের অর্ধেক কাজ আমরা করে ফেলেছি। তোমরা বলতে পারবে কি করলাম? Just in a sentence we can write temperature of some water is measured with a thermometer. বুঝে গেছে? Temperature of some water in a test tube is measured with a thermometer. বুঝে গেছে? এই কথাটা এই সেন্টেন্সটা আমরা মানে দিস ইনফরমেশন এখানে কি কি আছে মেজার করেছি থার্মোমিটার দিয়ে টেস্ট টিউব আছে পানি আছে রাইট এই all these pieces of information you may write in different sentences. So take a test tube, pour some water, take a thermometer, measure its temperature with that. তাহলে একই কথা আমরা আলাদা আলাদা সেন্টেন্সে লিখতেছি smartness is you write in short including all the information. Okay, so the temperature of some water in a test tube. Water test tube আছে measured with a thermometer. সবগুলো কথা কিন্তু হয়ে গেল simply understand. এরপরে কি করব something I'm going to add there will be a exothermic reaction and that I know chemical of calcium oxide. Calcium oxide is good choice কারণ ভালো গরম হয়ে যায় আমাদের অনেকের বাড়িতে পান চুন খাওয়া হয় এই দোকান থেকে চুন কিনে এনে পানিতে চুবালে অনেক হিট তৈরি হয় ওকে that may burn your finger even হাত দিলে বুঝতে পারছো that is calcium oxide lime okay lime limestone is calcium carbonate that's different limestone is calcium carbonate lime LIME it's also known as quicklime lime আবার তিন ধরনের আছে quicklime this is lime means quicklime this is lime and what do you say limestone this is calcium carbonate another is slacked limes that will produce calcium hydroxide calcium sulphate salt calcium carbonate যে সেন্ট মার্টিনে গেছে না এই যে স্টোন গুলা ওগুলা calcium carbonate দিয়ে বানানো okay come on so here you got calcium oxide now add calcium oxide here for the reaction there will be reaction spontaneous reaction with water এটা পানির সাথে এমনি reaction করে the reaction will produce calcium hydroxide and this is an exothermic reaction so we'll produce heat plus heat will produce heat বুঝে গেছে এই যে হিট তৈরি করলো আমরা এটা মেজার করতে পারবো if we measure the temperature again measuring the temperature we may get here বেশি হবে 63.2 or something like this any temperature will be higher বুঝে গেছে জিনিসটা so this is an experiment to prove that this reaction is exothermic তাহলে if this is a question for you describe an experiment to prove that this reaction is exothermic describe করতে পারবে 3 মার্কের জন্য তুমি শুনতেছো describe an experiment to prove that this reaction is exothermic পারা যাবে সবাই পারবে কি করছি Yes, sir. what I told there already that first thing the temperature of water in a test tube is measured with a thermometer and a small amount of calcium oxide is added to the test tube second point the small amount of calcium oxide is added to the test tube and third point Sir, আমরা কি always calcium oxide add করব? now if this is the question that show that this reaction is exothermic তাহলে the calcium oxide add করতে হবে if question says this reaction is exothermic যদি তোমাকে অন্য there are many reactions in water are exothermic বুঝে গেছে there are many reaction in water exothermic so you can choose any of them this is simplest one okay যেটা তোমাকে বলতে পারে এজন্য বলেছি calcium oxide added to the water তাহলে দুটো পয়েন্ট হলো the third point you বলো তো third point কি measure the temperature again third point measure the temperature again and this is finished and then result key the temperature second temperature is greater than previous temperature the next
or the later temperature is higher than the previous temperature. শেষ কথা বুঝে গেছে? This shows that this is an exothermic reaction. We are clear, everybody? So we first have defined the exothermic and endothermic reactions. In 2 points we define, and in 2 points they are different. Okay, and we can also prove some reactions are exothermic, like this with water, because this is simple to carry out the experiment. This is very simple to carry out this. সহজে মেজার করা যাচ্ছে পানিতে। আর আমরা উল্টা কাজটা করতে পারি। If you add here ammonium chloride, there will be change, chemical change in the tube, that will be endothermic. পারবে তোমরা নিজেরা করতে? হ্যাঁ, নিজেরা করতে পারবে? সেম কিন্তু ডিফারেন্ট, সেম কিন্তু ডিফারেন্ট, রাইট? কি জাস্ট লাস্ট রেজাল্টটা ডিফারেন্ট হবে, সেটা হচ্ছে yes, temperature drops. You can write just temperature drops. You just can write temperature drops. So reaction is endothermic. We're clear, everybody? So definition clear, experiment clear. এটা না পারার বা না বোঝার কোনো কারণ আছে? যদি এখন অন্য কিছু ঝিমাও বা অন্য কিছু করো, তাই না? সাকি কি বলে? So this is here our experiment. First see, we say any reaction takes place that with the heat changes. Okay, this may be exothermic and endothermic. These two are terms, exothermic and I think you have already heard these two terms. তাই না? শুনেছো না নাম দুইটা? Exothermic and endothermic এর নাম দুইটা তো শুনেছো। Okay, endothermic is first here. Endothermic is one which absorbs heat. Remember here we include two information. One is about absorbs heat, another is temperature drops. So these two are two informations you will have to write there if you get the definition. Definition দুটো আসে তাহলে পারবে দুটো পয়েন্ট লিখতে। And for the experiment it says an amount of water is taken in test tube and its temperature measured with a thermometer. Very simply written. An amount of solid ammonium chloride is added to it and temperature measured again. The second temperature reading is lower than the previous one. This experiment proves that endothermic. বুঝে গেছে? And this is see here experiment. Clear? So what would be the definition of exothermic? কেউ একজন বলো দেখি। Reaction 1 which releases heat causing temperature rise. Okay, fine. And for the experiment look at this. For the experiment ওই একই রকম করে লিখবো। water test tube নিয়ে থার্মোমিটারে টেম্পারেচার মেজার করে নেব and মেজার করব, and calcium oxide দিয়ে আবার মেজার করব later, and we'll get the temperature rises. শেষ? Easy না? Very easy and very interesting topic. So get some question. পারা যায় question? Describe an experiment to show potassium nitrate dissolves in water endothermically. পারা যাবে? And what's the other question? Similar, they all are similar. Experiment to show that ethanol burns exothermically. Ethanol যে বার্ন করবে সেটা exothermically বার্ন করবে, আগুন লাগালে হিট তৈরি হবে। এটা প্রুভ করা যাবে? And another question, describe an experiment to show that zinc displaces copper from copper sulphate exothermically. কোনটা বলো দেখি, তোমরা চিন্তা করতে কষ্ট লাগছে, which one? 3 in 1, yes. And the first two are same as this. আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম first two same, বুঝো? first two same, কারো অসুবিধা আছে? second one, for the second one instead of water you will get copper sulphate solution. বুঝছো? পানি নিচ্ছিলাম না, ওয়াটার নিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করছিলাম, কিন্তু ফর দিস এক্সপেরিমেন্ট আই মিন হিয়ার সেকেন্ড ওয়ান নাও, তোমাকে কি করতে হবে? কপার সালফেট সলিউশন নিতে হবে। ইউ আর টেকিং কপার সালফেট সলিউশন, মানে পানিতে কপার সালফেট ডিসলভ করা আছে, দ্যাট সলিউশন ইউ টেক দ্য সলিউশন ইন এ টেস্ট টিউব, থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করে নাও। ক্লিয়ার? এখন কি করবো? জিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওই যতক্ষণ ধরে যা দিচ্ছিলাম ওরকম জিঙ্ক দিয়ে দেবো, স্টেয়ার করবো, রিয়াকশন হবে। স্টেয়ার ফেস্টার এগুলো বলার লেখার দরকার নেই। মেজার টেম্পারেচার গেইন, কথা বুঝছো? পারবে তো? and you got a problem for the last one, তাই না? আগুন লাগাবো, আগুনের টেম্পারেচার কি মেজার করবো নাকি? বার্ন সামথিং,
রুমের টেম্পারেচার মেজার করলে অল্প যদি হিট তৈরি হয় তাহলে রুমের টেম্পারেচারে কোনো ইফেক্ট আসবে না। ইফ দিস ইজ রুম, ইটস এ বিগ রুম। কি বুঝে গেছে? তুমি তো কাগজে আগুন লাগলে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে না। হবে? হবে, মেজার করা যাবে না। তো এখন কি করা যায়, কোনো আইডিয়া দিতে পারো? এনিবডি হ্যাজ এনি আইডিয়া টু হাউ টু মেক অ্যান এক্সপেরিমেন্ট উইথ দ্য থার্ড ওয়ান ইনফরমেশন? বলতে পারবে কেউ? এখানে কিছু সাপোর্ট লাগবে তোমাদের। লুক এট দিস, টেস্ট টিউব অথবা বিকার, ওয়াটার। সো হিয়ার ইজ নাথিং রিটেন অ্যাবাউট ওয়াটার, রাইট? এইখানে টেস্ট টিউবে কি ওয়াটার নিয়ে কিছু লেখা আছে? এই নাম্বার 3 তে you have ethanol and you may burn this. So water নিলাম, get it? water নিলাম, খেয়াল করেছো? water নিলাম, নিয়ে কি করব? টেম্পারেচারটা মেজার করে নেব। লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, টেম্পারেচার মেজার করে নিলাম, ঠিক আছে? এখন একটা ইথানল ল্যাম্প বার্ন করে পানি গরম করব। বুঝে গেছে? we burning the lamp, ethanol in the lamp and heat water there. তাহলে পানি গরম হয়ে যাবে। কি বুঝেছো জিনিসটা? ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ওয়ে। ইথানলকে বার্ন করলে এক্সোথার্মিক্যালি মানে হিট তৈরি হবে এবং টেম্পারেচার বাড়বে, রাইট? এখানে টেস্ট টিউব বা বিকারে নিয়ে পানি নিয়েছি, ওয়াটার, উই মেজার টেম্পারেচার, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, দ্যাটস নরমাল টেম্পারেচার। এখন ল্যাম্প, এরকম ল্যাম্প দেখেছো নাকি? এরকম ল্যাম্প তোমরা দেখেছো? এরকম ল্যাম্প দেখেছো? ল্যাম্প বলতে আমরা যেটা বুঝি ইলেকট্রিক ল্যাম্প, ইলেকট্রিক ল্যাম্প না, ফিউল ল্যাম্প। বুঝে গেছে? এরকম যেটা ড্র করেছে অনেকটা এরকমই, একটা স্মল কন্টেইনার, একটা উইং থাকে, সুতা দিয়ে বা ইয়া দিয়ে, কটন দিয়ে বানানো উইং থাকে। ওই উইংটা তেলের মধ্যে নিচে ডুবানো থাকে, উপরে ভাসানো থাকে। বুঝে গেছে? অয়েলটা উপরে আস্তে আস্তে ওঠে ইন এ প্রসেস। তেল ভিজে থাকে, ওটাতে আগুন লাগালে আগুনটা জ্বলে। বুঝতে পেরেছো? সো what we are burning there? ইথানল, রাইট? ইথানলকে বার্ন করছে না? ইথানল কিন্তু এখানে পেট্রোল কেরোসিন না, ইথানল ইজ ফিউল। ইথানলকে বার্ন করেছি। কোথায় আগুন লাগিয়েছি? এই যে উইং এ আগুন লাগিয়েছি, ঠিক আছে? you won't have to write this, এটা তোমাদের লিখতে হবে না। just try to understand that I personally do this and I describe this, you understand. the ল্যাম্পে ইথানল আছে, ইথানলে উইং আছে, ইথানল আগুন লাগিয়ে দিয়েছি এবং পানি গরম হয়ে গেছে। পানি গরম হচ্ছে মানে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। this is by burning the ethanol. Everybody clear? Burning ethanol, we got this. I think this is clear. এটা নিয়ে চিন্তা করবে না, বিকজ এটা তোমাদেরকে লিখতে হবে না, বাট জাস্ট গেট আইডিয়া। এটা কাজ আছে, ইউজ আছে। we have an use for this, এই জন্য আমি বলেছি। তো এটা একটু পড়ে নাও দেখি, প্লিজ রিড দিস, জাস্ট রিড দিস, 1 মিনিটে পড়ে নাও। Sir, done. Okay, very good. If this is finished, I'll show you this again. Okay, I was showing you a reaction. This is calcium oxide reacts with water to give calcium hydroxide and heat, plus heat. What does it mean? Plus heat. Heat is produced. সবাই বুঝি তো? heat produced. This is produced, right? Whatever on right side of the arrow, we mean that they are produced. Right side যা আছে তা তৈরি হয় নাকি? This plus this, even we write with plus sign in some cases, they mean they are produced. ঠিক না? সবাই জানি তো রাইট সাইডে যা আছে তা তৈরি হয়। So here we write right side plus heat, so heat is produced there. বুঝে গেছে? এখন এই যে this reaction which is an exothermic, এটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেপারেটলি। এখানে ইকুয়েশনের সাথে কিন্তু লিখে রাখছি, দেখো ইকুয়েশনের সাথে লিখে রাখা আছে, which means heat is produced.
দেখো এটা হচ্ছে ডেল, here is the delta sign which means change, এটার মানে আছে মিনিং চেঞ্জ, ডেল্টা চেঞ্জ, কি চেঞ্জ হচ্ছে হিট, এইচ, এইচ স্ট্যান্ডস ফর হিট, ডেল্টা এইচ বুঝে গিয়েছে, হিট ইকুয়ালস, ইকুয়ালস এখানে হিট তৈরি হচ্ছে একটা অ্যামাউন্ট আছে তো না, কম বেশি হিটের অ্যামাউন্ট আছে, হিটের ইউনিটও আছে, জুল অর কিলোজুল, মোস্টলি উই ইউজ কিলোজুল। ওকে, ধরো এখানে ধরো আই রাইট হিয়ার, আই ডোন্ট নো দ্য ভ্যালু বাট আই রাইট -173, this is the value. Okay, I write here K, small k, capital J, kilojoule per mole. Per mole, slash দিয়ে রাখা যায়, per মানে divide, or you can write -1. Okay, per mole তো আমরা জানি, we got in mole chapter, per mole. So এভাবে লেখা যেতে পারে, তোমরা কি বুঝতে পারছো? দেখো একটু খেয়াল করো আবার। So two ways we can represent the heat. We just write with the product. প্রোডাক্টের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে, প্রোডাক্টের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে, this means the heat is produced, or this is usually mean this way, represented this way, the del H দিয়ে প্রেজেন্ট করা হয় usually. How is that? Del H equals the value of heat produced and unit kilojoule per mole and a sign. এখানে তিনটা জিনিস আছে, understand three things here. Here is a sign which means this is exothermic. এখানে সাইনটা কিন্তু উল্টা হয়েছে, দেখো প্লাস সাইন, which is plus sign মানে heat produced. But when we write with del H, this means minus. Minus হয়ে যাবে, exothermic. Sir, এখানে exothermic দেখে del H minus হয়েছে। আর equation plus হচ্ছে, যখন endothermic হবে that time it will be opposite or Opposite, right? Opposite হবে, endothermic পুরো opposite হয়ে যাবে। Okay, understand this minus shows that this is exothermic, and here shows the value, how much heat produced, that's the value, and here's the kilojoule. What's the unit of the heat? Kilojoule. But per mole একটা important issue, per mole একটা important issue, সেটা হচ্ছে 1 mole ক্যালসিয়াম অক্সাইড কে রিঅ্যাকশন করলে এই হিটটা পাওয়া যাবে। You may get this heat if 1 mole calcium oxide reacts. এই মোলটার একটা মিনিং আছে, বুঝে গিয়েছে, মোলটার একটা মিনিং আছে। তো একটু কথা বলে নেই, তোমাদের কোনো এই মোল ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝতে তো অসুবিধা হচ্ছে না, রাইট? I think these things are all clear. This delta H means change of heat. This value কত kilojoule has no problem with you unit. Minus মানে exothermic and plus হবে endothermic এর জন্য। যদি হিট অ্যাবজর্ব করে মানে কি, this plus heat, right? If reactants absorb heat, so reactants plus heat, এই প্লাস এখানে না বলাই ভালো, তাই না, কনফিউজিং হতে পারে কারোর জন্য। So for endothermic you will get positive sign. আর মোল শেষে থাকে, এটা পার মোল, পার মোলটা একটা ইস্যু, পার মোলটা ইস্যু, এটা নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো, আজকে একটু বলে নেই। সেটা হচ্ছে ইফ ইউ বাই, যে মোলটা নিয়ে একটু কথা আছে, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ বাই। স্যার কর্নারের লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ পর বলতেছো নাকি সরে যাওয়ার কারণে, রাইট? নাও ইটস ওকে। ওকে, আমি বলছি দেখো, আমরা যদি একটা মাছ কিনি, ইলিশ মাছ খুব পপুলার, তো ইলিশ মাছের প্রাইস কেমন, ইউনিট প্রাইস, সাপোজ ইউনিট প্রাইস, ওকে, কেমন প্রাইস, নাকি শোল মাছের প্রাইস বেশি? কোন মাছের দাম বেশি, ইলিশ না শোল মাছ? শোল মাছ কেন? ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছের দাম বেশি। আচ্ছা, এইটা কম্পেয়ার করতে গেলে আমাদের যে কম্পারিজনটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পার কেজি ইলিশ কত, পার কেজি শোল মাছ কত, রাইট? নাকি সাইজ দেখে কম্পেয়ার করব? পার সাইজ কত বলা যাবে? কেন যাবে না বলো দেখি? কারণ সাইজটা স্ট্যান্ডার্ড না, কেজি ইজ স্ট্যান্ডার্ড, রাইট? এর 1 কেজি আর ওর 1 কেজি ইকুয়াল, রাইট? এর না, এর 1 কেজি আর ওর 1 কেজি ইকুয়াল, ইকুয়াল না, প্রাইস ইকুয়াল না, কেজি মানে কেজি বুঝো না, অফকোর্স ইকুয়াল। 1 কেজি তো 1 কেজি, 1 কেজি তো আর 1 কেজি, 1 কেজি ওয়াটার আর 1 কেজি স্টোন, কোনটার ওজন বেশি? 1 কেজি ওয়াটার আর 1 কেজি স্টোন, কোনটার ওজন বেশি বলো? Some people get confused with this, এটা ধাঁধা বলে, বুঝে গেছে? 1 কেজি পানি আর 1 কেজি স্টোন, আর স্টোন অনেক ওজন,
মানে mass বেশি। So they are equal. Okay, what I was telling, 1 kg ইলিশ and 1 kg শোল মাছ, এখন কোনটার দাম বেশি? তাহলে এই কেজি না দিলে কি বোঝা যাবে যে কোনটার দাম বেশি? বোঝা যাবে? অ্যামাউন্ট লাগবে, কোয়ান্টিটি লাগবে, কোয়ান্টিটি, ইউনিট প্রাইস। তো এই মোলটা আসছে এই জন্য, দিস মোল ইজ ফর দিস। এই বুঝে গিয়েছে? ধর এই রিঅ্যাকশনে হিটটা বেশি তৈরি হয় না ওই রিঅ্যাকশনে বেশি হিট তৈরি হয়। সাপোজ টু রিঅ্যাকশনস বোথ আর এক্সোথার্মিক, সাপোজ টু রিঅ্যাকশনস বোথ আর এক্সোথার্মিক, ইউ বার্ন পেট্রোল, ইউ বার্ন অকটেন। বার্ন করলে পেট্রোল বার্ন করলে হিট তৈরি হয়, অকটেন বার্ন করলে হিট তৈরি হয়। So which gives larger amount of heat? কিভাবে কম্পেয়ার করবে বলো? Heat is produced 1 mole, yes. So হতে পারে যে you burn 1 liter of petrol and you burn 1 liter octane, কোনটা বেশি হিট তৈরি হয়? You measure, you estimate this and measure, তাহলে হিট পার লিটার হচ্ছে, রাইট? তো এটা আমরা কেমিস্ট্রিতে তো মোলটাকে সবথেকে ইম্পর্টেন্স দিই। হিট পার গ্রামও হতে পারে, হিট পার গ্রাম, 1 গ্রাম, এটা 1 গ্রাম বার্ন করলাম, ওটা 1 গ্রাম, দে আর ইকুয়াল। কিন্তু ইন কেমিস্ট্রি we emphasize on the quantity, unit mole, এজন্য পার মোল হিসেবে আসবে। So here you get this heat per mole, কথা বুঝে গিয়েছে? Suppose I show you another equation. When hydrogen is burned, look carefully, hydrogen is burned, that produces heat. Hydrogen burns in oxygen, that produces heat. So it has a value. This is minus 286 kilojoule per mole. Look carefully, minus 286 kilojoule per mole. So how much heat is produced there? Minus 286 kilojoule heat produced. How to understand, how to represent the produced? Del H equals minus. A value সামনে একটা মাইনাস হবে, so that means the produced. এখন produced হয়েছে ঠিক আছে, but this produced when you burn 1 mole hydrogen, কথা বুঝে গিয়েছে? তুমি যদি 2 mole hydrogen বার্ন করো তাহলে কেমন হিট তৈরি হবে? ডাবল হবে। হাফ মোল হাইড্রোজেন বার্ন করো তাহলে কেমন হিট তৈরি হবে? তাহলে without referring, excuse me, do you understand, without referring to the amount which is mole here, the value is insignificant, ঠিক কি না? মাছ কিনে আনলাম, অনেক মাছ কিনে আনলাম, কত? 4000 টাকা। কি এত দাম? আজকে 4000 টাকা ইলিশ মাছ? হ্যাঁ, 4টা কিনেছি, 4 পিস, 4 pieces of ইলিশ মাছ কিনেছি। এখন কি দাম বেশি মনে হচ্ছে? এখন নর্মাল, ইটস নর্মাল, রাইট? আর যদি বলতাম 1 পিস ইলিশ মাছ কিনেছি 4000 টাকায়, বুঝে গিয়েছে? তুমি বলতে ভেরি বিগ ওয়ান, বিগ ওয়ান। তাহলে আমি যদি 1 পিস বা 4 পিস বা 1 কেজি না বলি তাহলে এই দাম কোনো মিনিং দেয় না। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো when we talk about the heat produced, এখানে সে মোল যদি না দেয় তাহলে এই মোল ইনসিগনিফিক্যান্ট হয়ে যায়। So you understand mole, meaning of the mole, clear? So we'll discuss this again and use this again, use your sense how much you understand later. আপাতত এটাই বুঝলাম, আমরা এটা বুঝলাম কিনা যে মাইনাস প্লাস এন্ড ভ্যালু। দেখো খেয়াল করো, H stands for heat and del H represents heat change, okay, enthalpy change, and units is kilojoule per mole, usually most conventionally use mole. For example, a negative sign মানে হচ্ছে exothermic and positive sign মানে হচ্ছে endothermic. You get this here, look at the equation. এখন you may get a question maximum, এটা মানে কি বলো তো দেখি? এটা মানে কি clearly you may get here, এটা question, this is a question for you after you understand it. Maximum question হচ্ছে এটা, what does it mean? এখানে 3 মার্ক দেওয়া আছে, তাহলে এখানে 3টা ইনফরমেশন আছে, বুঝে গিয়েছে? সবাই শুনছো? if you listen, it's finished. এই কথা শুনলে আর পড়া লাগবে না। So yes, good. এটার একটা মিনিং বলবে। produced, heat produced, কত? this kilojoule heat produced, this kilojoule heat produced, 2 মার্ক হয়ে গেল। by burning 1 mole hydrogen, এই যে এটা না বললে কিন্তু আরেক মার্ক হবে না। Understand? 1 mole hydrogen, if you burn 1 mole hydrogen you will get this kilojoule heat, this kilojoule heat produced with a minus. তাহলে 3টা বিষয় আছে, 3টার মানে আলাদা করে বলে দিলে ক্লিয়ার। আর ক্লিয়ার? পারবে তো সবাই? ইজি। সো আন্ডারলাইন করা আছে, দেখো আন্ডারলাইন করে 1 mole of hydrogen, this is burning here, burning reaction you see in air, of course in air burning is of course here is given out, একটা point is given out,
given out to the surroundings, obviously. And can you write what does it mean here? এটা বলতে পারবে তোমরা? পারবে কি বলো দেখি? This means that when, look carefully, here is nitrogen being burned, 1 mole nitrogen, or reacts nitrogen 1 mole, ঠিক আছে? ওকে, এই 1 মোল এক এক টাইপের রিঅ্যাকশনে এক এক জিনিসটা হয়, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব ইন ডিটেইলস। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো প্লাস ইজ অ্যাবজর্ব and the amount of heat is this. পারবে না বলতে? সবাই ক্লিয়ার তো? এখন Yes, যদি sir. তোমরা কমফোর্টেবল ফিল করো তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। ল্যাঙ্গুয়েজ তো এদিক ওদিক হতেই পারে, কমফোর্টেবল ফিল করো, দ্যাটস ম্যাক্স। and what does it mean? বলো তো এটা কি হবে? if you this is ethanol, No, don't refer to other substances. শুধু 1 mole, if 1 mole of ethanol is burned completely, তাহলে 1 mole মানে per mole হয়ে গেল। And the other information, 1367 kilojoule heat is produced বললেই শেষ, সারাউন্ডিং বাদ দাও, produced হয়ে গেল, বুঝে গিয়েছে? এখন আমরা পরের টপিকে যাব। Now we move to the next topic, what causes the heat to change. This is another thing I've been teaching students for many years. It's a 3 mark question. This you may get in exam. This is a mark of 3 question of 3 marks. 3 marks at a question. তোমরা একটু পড়ে দেখো সবাই। After you read this, I'm going to explain. You're finished? Sir, done. Okay, then come on here, just a show. So I give an example. Suppose a simplest example, hydrogen reacts with chlorine. Okay, hydrogen reacts with chlorine to give a product which is hydrogen chloride. This is a reaction. Reaction. Here you get 2 hydrogen atoms bonded, right? Diatomic বলে এটাকে, diatomic, দুটো atom একসঙ্গে। I show the bond. এটাকে আবার লিখছি। I'm writing this again. মিফতাউল তুমি সরে এসো, দেখতে পাচ্ছ না? I'm writing this again here. Hydrogen bond to hydrogen. I show the bond because we are talking about the bonds. And here is chlorine. Chlorine bonds with chlorine. And this 2 reacts to give a new product, new substance, which is hydrogen chloride. Here is hydrogen and chlorine bond. And here are 2 substances, 2 molecules. Understand? This is the reaction. এখন আমরা এখানে তিনটা পয়েন্টস নিয়ে কথা বলবো for 3 marks. This is important. First thing happens in a reaction is breaking of old bonds. Reaction মানে কি? Reaction মানে হচ্ছে you produce new thing. Just know. বুঝতে অসুবিধা হলে ask me. Reaction মানে you will make new things. Unless you make new things, new substances, that is not chemical reactions. So দেখিস আমরা ওয়াটারকে বয়েল করলে কিন্তু chemical reaction হয় না, because that's still same, ওয়াটারই থাকে। But when you make new things, তখন এটা reaction. But in this new things, you are not going to create any atoms or any elements. So how is that new thing? You are not going to create or any elements or atoms. তাহলে নতুন জিনিস কিভাবে তৈরি হবে বলো? This is actually rearranging the atoms.
we say we make new things by rearranging the atoms. কথা বোঝা যাচ্ছে? মানে you have something, atoms are held there, with atoms of certain elements are held there. Suppose here hydrogen and chlorine, and in other reactions other বোঝা যাচ্ছে, are held there in the reactants. Atoms are there, and you break the bonds and make new bonds. The rearranging. বুঝে গিয়েছে? লেফট সাইডে রিঅ্যাক্টেন্টে যে অ্যাটমস গুলো থাকবে সেগুলোই প্রোডাক্টসে থাকবে। বুঝে গিয়েছে? বাট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে। যখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে তখন নিউ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স তৈরি হবে। আর ইউ ক্লিয়ার? I can give you an example about this. This never happens for building. Suppose একটা বিল্ডিং আছে, understand? একটা বিল্ডিং আছে, এই বিল্ডিংটা ভেঙে with the same materials you remake the building. সেম ম্যাটেরিয়ালস মানে বোঝো, ওই ব্রিক্স, ওই সিমেন্ট, ওই রড। This never happens. কিন্তু suppose this happens for chemical reaction. With the same thing, you make a new building. New building মানে নতুন শেপ, নতুন ডিজাইন, নতুন সবকিছু আলাদা, সব আলাদা। বুঝে গেছে? So this happens in chemical reaction. তাহলে রিঅ্যাকশনের বেসিক আইডিয়াটা তোমরা পেলে কিনা বলো দেখি। রিঅ্যাকশন মানে হচ্ছে atoms are here, atoms will also be the same atoms will be there. বুঝে গেছে? But rearrange হয়। So I show you what I say. First thing is to break the old bonds. এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ড আছে, right? If you break the bond, if you break the bonds, you will get what you will get. বলো দেখি। Hydrogen atom, atom now. This was molecule. After you break the bonds, what forms? Atoms, atoms. Look, these two are separate. These two are separate. These two were together, and these two are separate because they are separate atoms. After you have broken the bond, now you break the chlorine-chlorine bonds. So what will form there? Chlorine, chlorine. Chlorine atom. We are clear? Chlorine atom and chlorine atom. Clear? Atoms form. And what happens to the energy when you do this? এইটা এই কাজের জন্য আমাদের কি হচ্ছে বলো দেখি। Bond breaks. This is old bond. Old bond means bonds of the in the reactants. আগের বন্ড ভাঙছে, এটা এনার্জি কি রিলিজ করবে না অ্যাবজর্ব করবে? Look at a simple sense. Suppose this is a marker pen here. আমি এটা খুলতে চাচ্ছি, এনার্জি না দিলে কি খুলবে? আমি ধরে আছি, খুলবে? I need to force. I need to force. Apply energy. Do you understand? Force না দিলে এটা কি খুলবে? টান দিলাম, খুলে গেল। So this needs energy to break. বুঝে গেছে? Anything needs energy to be broken. Anything. এনার্জি ছাড়া কিছু ভাঙবে না। এটা কমন সেন্স না? এনার্জি ছাড়া যে কিছু ভাঙবে না। Do you need to memorize this? এনার্জি ছাড়া কিছু ভাঙবে না। So when we break the bonds, we say bond breaks. This absorbs energy, right? Absorbs heat. Bond breaks, absorbs heat. আমরা clear? We can link between these two, right? Bond breaks and this will absorb energy. বুঝে গেছে? এখন what will happen if you think that here are many molecules, nitrogen and oxygen in this room, and we're going to break all the bonds between them? তাহলে এই রুমের টেম্পারেচার কি হবে? Just break the bonds. Break the bonds, break the bonds, break the bonds, all the bonds. কি হবে? রুমের টেম্পারেচার কমে যাবে। Understand? Because that absorbs energy. Understand? তাহলে হিটটা নেবে কোথা থেকে? এই রুমেই যায় এনার্জি। Surrounding is in this room. Surrounding here in this room. Particles গুলা ছাড়া সবকিছু, particles সহ surroundings. Everything here surroundings. If you break all the atom, all the molecules here in this room, then temperature will fall. কেন? Because breaking means absorbing heat. বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে? এখন এই যে হিটটা সে নিল কে? কে নিল বলো দেখি? কে নিল? কে রিসিভ করলো? Used to break the bonds, we say. কিন্তু এই এনার্জি গুলো এখন অ্যাটমের সাথে চলে যাবে, বাট নট অ্যাজ হিট এনার্জি। এনার্জি ট্রান্সফরমেশন হবে। বুঝে গিয়েছে? এনার্জি ট্রান্সফরমেশন। দ্যাট ওয়াজ টেলিং। তাহলে এই রুম থেকে পার্টিকেল যদি এনার্জি নিয়ে বন্ড ভেঙে অ্যাটম হয়ে যায়, অ্যাটমসের কিন্তু আর হিট নাই। কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি ইজ নট ডাইরেক্টলি হিট। বুঝে গিয়েছে? মুভিং ফাস্টার, পার্টিকেলস আর মুভিং ফাস্টার, ভিগারাস, but here temperature drops. কেন? বুঝে গিয়েছে? Because the particles
the molecules have received particles are being broken. absorbed energy and broken their bonds and forms atoms. And atoms are not bearing the heat; they are bearing the energy. Energy আছে তার সাথে, কিন্তু এই এনার্জি হিট এনার্জি না। So temperature fall করবে। Are you clear? Now the next. What is it? Making the bonds. Hydrogen আর chlorine bond তৈরি করে দিলাম। দেখেছো? হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন বন্ড তৈরি করলাম। So bond breaks, এখানে কি লিখবো বলো দেখি? Bond forms. I write here bond forms. See clearly, bond breaks and bond forms, and energy কি হবে? Energy release. Okay. Releases heat. এখন কোনো কোশ্চেন থাকলে ask me. If you have any problem. এটা তো আসলে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, দিস নট এ রিঅ্যাকশন এসি। ওকে, এটা একটা মেকানিক্যাল প্রসেস, যে প্রসেসে তোমার ইয়েস, এখানে এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক হচ্ছে, বাট এটা একটা রিঅ্যাকশন না, দিস নট এ রিঅ্যাকশন, উই আর টকিং অ্যাবাউট রিঅ্যাকশন। এখানে কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় না, বুঝে গিয়েছে? এখানে রুম থেকে বাতাসটা টেনে নেয় ও, ওখানে দুইটা সাইড আছে, একটা বাতাসটা ছাড়ে, একটা টান দেয়, অ্যাবজর্ব করে এয়ারটা ফিল্টার করতেছে, এরকম করে টানছে, ভিতরে গিয়ে কুল ডাউন হচ্ছে এবং আবার কুলড বাতাসটা বের হয়ে আসতেছে। এটা মেকানিক্যাল প্রসেসে এটা হয়, মেকানিক্যাল প্রসেস, বুঝে গিয়েছে? রেফ্রিজারেটরেও এরকম হয়, রেফ্রিজারেটরের ভিতরেও এরকম হয়। হিটটা বাইরে এই হিটটা কিন্তু বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে, দিস রিলিজিং হিট আউটসাইড। এই জন্য যত এসি থাকবে শহরে, ওই শহরের টেম্পারেচার তত বাড়বে, কারণ গাড়িতে এতগুলো এসি মানে গাড়ি কিন্তু হিট বের করছে বাইরে, তো বাইরে বেশি ওয়ার্ম হচ্ছে। যত ঘরে ঘরে এসি থাকবে, বাইরের মানুষ তত কষ্ট পাবে, বুঝে গিয়েছেন? এসি কম চালানো উচিত। এসি কম চালানো অনেক রিজন আছে, দিস ইজ নট অনলি রিজন, মেনি রিজন, ইভেন ফর ইউর ফিটনেস এসি কম চালানো উচিত। বাংলাদেশে তো এসি লাগে না, ফ্যান দিলেই হয়ে যায়, বুঝে গিয়েছে? এত কমফোর্ট ফিল করলে কি হবে? এত কমফোর্ট ফিল করলে কি আমি হাসি মজা পাই, সেটা হচ্ছে যারা বিজনেস করে, মানুষকে দিয়ে বিজনেস করে, তারা একবার তোমার সামনে এসে বলতেছে, ইউ নিড কমফোর্ট, ডু ইউ নিড কমফোর্ট? দিস থিংস আর ভেরি কমফোর্টেবল, ইউ বাই দিস থিংস উইল ইজ ইউর লাইফ, দিস থিংস আর ভেরি কমফোর্টেবল। হোয়াট দিস আর থিংস? এসি, a very comfortable car, your car is old, not so comfortable, get this, get the lift, তুমি এত কষ্ট করে দোতলায় উঠবে, get the lift, okay, get all the things, make your life easy, বুঝে গেছে? এখন তোমাকে টাকা নিয়ে তোমাকে কি দিল? ইজ দিল, রাইট? আর গ্রুপ আসে বলতেছে, do you need to exercise because you are having very comfortable life, so তোমার বডি চলতে জমে যাচ্ছে, তোমার এই ডিজিজ হচ্ছে, এই হচ্ছে, so you need comfortable life. তুমি একটা সাইকেল কেন, বাই সাইকেল, ওই যে এক্সারসাইজ সাইকেল আছে না, কি বলে, এক্সারসাইজ সাইকেল, জিমের মধ্যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো থাকে, হচ্ছে এগুলো নাও, এগুলো নিয়ে তুমি এক্সারসাইজ করো, হার্ড ওয়ার্ক করো। এই হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া হবে না। কথা বোঝা গিয়েছে? দেখো, একবার তোমাকে চিট করে বলছে কমফোর্ট নাও, আর বলছে কমফোর্ট ছাড়ো। ওখানে গিয়ে আমরা জিমে কিন্তু এক্সারসাইজ করছি, বুঝে গিয়েছে? দৌড়াচ্ছি অথবা এটা সেটা করছি, তখন কষ্ট হচ্ছে না? তাহলে দোতলায় উঠতে কষ্ট না হওয়ার সময় আমরা বুঝি দোতলায় কষ্ট করব কেন, লিফটে উঠবো, গাড়িতে এসিতে এটা সেটা সব কষ্ট অ্যাভয়েড করতে চাই, আবার ওখানে গিয়ে কষ্টটা নিতে চাই। জিমে গিয়ে একদম বসে থাকে না কেউ, এসি টেসি লাগিয়ে দিয়ে কমফোর্টেবলি বসিয়ে থাকে, হয়ে যাবে। কেউ করে এটা? তো দেখো মজাটা, আসলে উই শুড বি ন্যাচারাল, আন্ডারস্ট্যান্ড? যত ন্যাচারাল না হবে তত সমস্যা হবে, ন্যাচারাল হওয়া উচিত, বুঝে গিয়েছে? we may use some of the things, বুঝে গিয়েছে, কিন্তু don't be like foolish, okay? So এখানে আমরা কথা বলি, so when bond breaks, this happens in a reaction, bond ভাঙা ছাড়া কোনো reaction start হয় না, and that's not the thing only, bond forms ও করতে হবে, new bonds form করবে, different bond form করবে, that will release energy, okay? Bond breaks, absorbs energy, and bond forms, release energy. এই কয়েকটা কথা তোমরা কি লিখতে পারবে না? Right? For the first one, you will get 1 mark. For the second one, you will get 2 marks. First one is bond breaks and bond forms. Bond breaks, or you can write bond breaks, absorbs heat, bond release, bond forms, release heat. These are 2 points.
These are 2 points. Okay, 2 points. Now the last point. This is like a business, you know. This is like a business. Business মানে কি? তুমি কিছু একটা কিনে আনো and you sell. Right? যখন কিনে আনো তখন তুমি টাকা বের করে দাও না পকেট থেকে? Right? টাকা দিয়ে কিনে আনি। আবার সেল করি। তো একবার টাকা গেল আর একবার আসলো। প্রফিট হবে না লস হবে? প্রফিট হবে না লস হবে? নাকি কোনোটাই হবে না? হতে পারে তিনটা অপশন। প্রফিট হতে পারে, কখন প্রফিট হবে বলো? If selling price is greater than cost price, understand, you know, if cost price is greater তখন কি লস হবে? If they're equal কি হবে? Nothing will happen, understand? এটাই তো, এইখানে same is there. তুমি বন্ড ভেঙেছো, বন্ড ভেঙে এনার্জি লাগছে, you have invested some energy, রুম থেকে এনার্জি নিয়ে নিচ্ছে, and when they form bonds তখন সে এনার্জি ছাড়ছে। কিন্তু আনলাইক বিজনেস এখানে যেটা হবে না সেটা হচ্ছে we can write, দেখো, absorbs energy in, এটা কি প্রেজেন্ট করি এভাবে, energy in, clear, and energy out, energy out, that energy releases. আমাদের বিজনেসের মতো এটা হবে না একটা সেন্সে, সেটা হচ্ছে they will never be equal, এই দুটো কখনো ইকুয়াল হবে না, এনার্জি ইন আর আউট কখনো ইকুয়াল হবে না। তুমি বলতে পারবে একটা রিজন কেন? এনিবডি ক্যান এক্সপ্লেইন দে কেন? ইফ ইউ লুক এট দিস এন্ড ইউ ক্যান সে get the reason that why they won't be similar, same, energy in and out কখনোই সমান হবে না। Sir, because the energy they absorb is used to make the bonds again, so our energy is used. No, not that answer. একদম বলছে এটা হয়নি। আর কেউ বলতে পারবে এই দুটো ইকুয়াল হবে না কেন? No. Why absorbed energy and released energy are never be same? No, in no reaction they will be same. কেন? Okay, nobody get the answer. This will be same if you break a bond. Suppose I'm at a bond, I talk about this bond. A bond of ভাঙলাম. This absorbs energy and forms atoms, right? This to forms atoms. আবার বন্ডটা তৈরি করলাম. Which bond is broken there? Hydrogen. Which bond is formed there? Hydrogen. Here the amount of energy absorbed and amount of energy released will be same. This is not a reaction. Because নতুন জিনিস তৈরি হয়নি, যে জিনিস ছিল H2 এখনো H2 আছে, it's not a reaction. এখানে সেম হবে, বুঝে গিয়েছে? তাহলে বলো তো দেখি এখানে কেন সেম হবে না? Yes, আসলে different bond, different strength. Bond মানে strength. খেয়াল করো, different bond, different strength. You are breaking a type of bonds. বলো তো কি বন্ড এখানে ভাঙা হয়েছে? হাইড্রোজেন and chlorine. Remember, record this. And which bonds are formed there? Hydrogen, chlorine, নাকি hydrogen, chlorine. So you are breaking Hydrogen, type of bonds, you are making another type of bonds. এই বন্ডের strength মানে কি? এই বন্ড ভাঙতে কত এনার্জি লাগে, আর এই বন্ড ভাঙতে বা তৈরি করতে ডিফারেন্ট এনার্জি লাগে। কথা বুঝে গেছে? Because different bond, different strength. So the third mark you will get here, energy in, energy out will never be equal. আমাদের কথা কাজ শেষ, we are finished here. তোমরা কি সবাই ক্লিয়ার? Are you all clear Yes, with sir. this? আমরা কিন্তু সবার সাউন্ড Yes, পাচ্ছি না in the class. If you get, look at this, if you get heat energy released is less than heat energy absorbed, তাহলে কি হবে? Endothermic. And if you get the next one, heat energy released greater than heat energy absorbed, তাহলে আমরা আরেকবার পড়ে নিই। So I ask you to read this again. This is very important. এই পার্টটা খুব important. I ask you to read this. And after you read, our class will be finished here. Thank you. Right? This was our homework. Right? এখানে কি লিখেছো বলো দে? What did you write here? কি লিখেছিলে বলো? Carbon hydrogen bond. Here, how many bonds? 1, 2, 3, 4. If you write 4, then you will score 1 mark. যারা 4 লিখছো 1 মার্ক পেয়েছো। Oxygen double bond কত লিখেছো? What did you write? 8. যারা 8 লিখেছো তারা আর 1 মার্ক পেয়েছো। তাহলে যারা আর কিছু লেখো নাই 2 মার্ক পেয়ে গেছে। Understand? Now here 1 mark here. কত লিখেছো বলো? After you multiply with 4, what did you get? 1384. 1384. Okay, if you have written this, you get 1 mark.
and what is here তোমরা কি এই ম্যাথ গুলো করেছো তোমরা আমি এটা তো মনে করে আছি যে তোমরা না করতে পারো and what was here Sir, Huh? 3976. 3976 excuse me okay Sir, very good 76. oh 76 very good so আমরা আমাদের ক্লাসে যে আমরা পারফরম্যান্স পাচ্ছি কিছু পারফরম্যান্স খারাপ হচ্ছে কিছু পারফরম্যান্স খারাপ হচ্ছে এটা তো এমনি এমনি হচ্ছে না বুঝতে পেরেছো অবশ্যই কারণ আছে এবং এই কারণের সাথে হোমওয়ার্কের রিলেশন আছে বুঝে গিয়েছে সাপোজ উই আর হ্যাভিং we are doing দুই একজন খারাপ করছে এই দুই একজন কেন খারাপ করছে আমরা টেস্ট করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে বের করতে পারি এক্সপেরিমেন্ট একটা সাডেনলি হোমওয়ার্ক দেখো এই কয়েকজন দেখবে হোমওয়ার্কটা করছে লিংক আছে না জেনারেল লিংক একটা দুইটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে কিন্তু জেনারেল লিংক আছে আমরা কিন্তু রিজনটা বুঝতে পারি কারণ কোন সিরিয়াস স্টুডেন্ট এই ক্লাসে কোন সিরিয়াস স্টুডেন্টের মার্কস কম আসবে না সিরিয়াস হতে হবে বুঝে গিয়েছে সিরিয়াসনেস তো দরকার এন্ড হোয়াট ওয়াজ হিয়ার বলো এখানে কত পেয়েছো 1316. Sir, 10316. 10316 this was there right এটা ছিল Yes, sir. Yes, sir. and here is how many bonds carbon oxygen bonded number double bond how many Sir, 10. 10 Sir, 10 is okay bonds. if you write here 10 you was তুমি কি হোমওয়ার্ক করেছো এই ম্যাথ আমার কিছু টার্গেট থাকে যে এরা হোমওয়ার্ক না করার কথা টার্গেট ম্যাথ হিট করে না আই ডোন্ট আস্ক এভরিবডি তুমি কি করেছো এরকম বলি না কিন্তু দুই একজনকে বলি সে তারপরে না করেনি বুঝা গিয়েছে আমি টার্গেট থাকে মানে বিফোর হ্যান্ড একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকে না এটা কি 100% না ডোন্ট থিংক দ্যাট আই এম 100% কি বলে কি যেন বলে প্রেডিকশন করতে পারি বা কার মনে কি আছে জানতে পারি 100% না এগুলো গেস করা যায় 90% oxygen hydrogen bond how many was there bolo dekhi oxygen hydrogen 12 bond bonds. 12 bonds. 12 bonds okay for every fill in the blank you will get mark তাহলে এটা তো সবাই মনে হয় পারো তাই না এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে করেছো কেউ anybody used calculator for this multiplication কারণ 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে তাই না 7450 শুধু 0 অ্যাড করে দিলে হয় না and what was here এটা কত ছিল Sir, 13006. 13006 right ওকে তাহলে আমরা তো অনেকের অ্যানসার কারেক্ট পেয়েছি কিন্তু কয়েকজনের অ্যানসার তো হয়নি রাইট যারা কারেক্ট করো নাই তারা ভুল করেছো এবং যারা করো নাই তারা তো একবারে ও লেভেল না একবারে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে ফেলবে একবারে আর যারা করেছো তাদের মধ্যে মিস্টেক আছে না কার ভুল হয়েছে ভুল তো হয়েছে না Yes, sir. একটু ভুল হয়েছে একটু ভুল হয়েছে একটু ভুল হয়েছে 1 মার্ক কাটা যাবে আর দুইটুকু ভুল হয়েছে 2 মার্ক কাটা যাবে বুঝে গিয়েছে যতটুকু ভুল হয়েছে তত মার্ক কাটা যাবে আর যারা করো নাই তাদের কত মার্ক কাটা যাবে না মার্কই কাটা যাবে না এক্সামে তো করব এখন করি না এখন মার্ক কিসের এক্সামে তো করব এক্সামে তো রেখে দিয়ে আসবো না তবে মানুষের হ্যাবিট খুব ডেঞ্জারাস কারণ হচ্ছে হ্যাবিট মানে ব্রেন যে রেকর্ড করে ইউজুয়ালি যেটা রেকর্ড করে সেটা হচ্ছে হ্যাবিট আমি এরকম বলি হ্যাবিটের কথা বলি দেখো কপি চেক করছি স্টুডেন্টের ডিসপ্লেড ফর্মুলা ড্র করেছে দেখো দিস ওয়াজ C3H8 এই মলিকিউলার ডিসপ্লেড ফর্মুলা ড্র করো হ্যাঁ এক্সামে আসছে স্টুডেন্টরা এভাবে লেখে 3টা কার্বন 3 কার্বন হিয়ার ইউ মে নট নো দিস অসুবিধা নাই এখানে প্রত্যেকটা কার্বনের বন্ড আছে একটা এরকম মানে কেউ হয়তো জানো কেউ জানো না এটা ওকে এভাবে দিয়ে এগুলো জায়গায় কি দিতে হয় হাইড্রোজেন দিতে হয় এখন this is answer of the question displayed formula we are going to learn this very soon okay এখন প্র্যাকটিস করার সময় অনেকেই কি করে বলো তো কি করে
ফর মেনি প্র্যাকটিস অফ দিস কাইন্ড হাইড্রোজেন গুলো দেয় না, বুঝছো? এরকম টান দিয়ে কার্বন দেয়, বন্ড দিয়ে হাইড্রোজেন পরে দেবো, এক্সামে গিয়ে দেবো। কিন্তু এক্সামে দেখা যায় কিছু কপি থাকে হাইড্রোজেন ছাড়া। কি বুঝে গিয়েছে? স্টুডেন্ট যখন প্র্যাকটিস করে তখন ভাবে যে এটা এক্সামে গিয়ে আমি সব ঠিক মতো দেবো, এখন তখন তো হ্যাবিট হয়ে যায়। হ্যাঁ, বুঝে গিয়েছে, হ্যাবিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো যে কোনো কাজ সিরিয়াসলি করা দরকার, যে কোনো কাজ সিরিয়াসলি করা দরকার, যে কোনো কাজ। বুঝে গিয়েছে? মনে করো কিছু মানুষ থাকে সাকসেসফুল, সাম পিপল আর সাকসেসফুল পিপল, সোশ্যালি এস্টাবলিশড। সোশ্যালি এস্টাবলিশড এখন তো এখনকার সময় ব্যাড টাইম, এখনকার সময় যে 2 নম্বরই ওয়েতে অনেকে সাকসেসফুল হয়। বুঝে গিয়েছে? বিসিএস করেছে, পলিটিক্স করে, দ্রুত হচ্ছে সেক্রেটারি হয়ে গেছে, এখন অনেক ভাবে হয়। কিন্তু যেগুলো কোয়ালিটি মানে জেনারেল নয়, এখনকার কথা বলছি না, জেনারেলি যারা সাকসেসফুল মানুষ তাদের ব্রাশটা রাখার মধ্যেও, যে দাঁত ব্রাশ করে যে ব্রাশটা রাখে তার মধ্যে একটা পারফেকশন থাকে। এটা স্টাডি বলে। দেখেছি ব্রাশ করে ব্রাশটা রেখে দিয়েছি, বইটা পড়ে বইটা রেখে দিয়েছি, এর মধ্যে একটা পারফেকশন থাকে। কি বোঝা গিয়েছে? তো এই যে সব কাজগুলো সুন্দর করে করা কিন্তু যারা অনেক সাকসেসফুল মানুষ তাদের একটা প্রপার্টি। প্রত্যেকটা কাজ, ছোট কাজ বলতে কিছু না তাদের কাছে। বুঝে গিয়েছে? বড় কাজ বলতে কোনো কিছু নেই, কাজ বলতে সবই ছোট কাজ। মনে করো বড় একটা কাজ, বড় একটা জব, ইউনাইটেড নেশনে একটা বড় জব পেয়েছে, IMF এ একটা বড় জব পেয়েছে, কাজগুলো কিন্তু ছোট ছোট, বিট বাই বিট ইউ উইল হ্যাভ টু ডু মেনি জবস। কিন্তু প্রত্যেক এভরি অফ দ্য জবস ইজ ডিভাইডেড ইনটু ভেরি স্মল টাইনি জবস, মে লুক সিলি টু মেনি অফ আস। তো বড় কাজ বলতে কোনো কিছু নাই। বড় কাজ বলতে একটা জিনিস আছে, ব্রেইন স্টর্মিং, চিন্তা করা, একটা প্রবলেম হয়েছে সলিউশন বের করা, এরকম কিছু বিষয় আছে। কিন্তু ওয়ার্ক যেটা বলে, ওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্টেশন করার সময় সেটা আসলে ছোট ছোট কাজ, and maybe negligible or silly to many of us. যারা আনসাকসেসফুল তারা কাজকে নেগলেক্ট করে, ছোট কাজ দূর, এটা আমি করবো, I wait for the big one. তো দেখেছি, so don't do this. প্রত্যেকটা কাজে সিরিয়াসলি করো। ক্লাস টেস্ট হয়েছে তো কি হচ্ছে, এই টেস্টে মার্কস পেয়ে লাভ কি? যারা খারাপ করবে ও লেভেলে তারা এই চিন্তাটা করে যে ক্লাস টেস্ট, এই টেস্টে খারাপ করে লাভ, ভালো করে লাভ, এত সিরিয়াসলি নেয় না, যেন তেন ভাবে নেয়। একটা অ্যান্সার একটু ট্রাই করলে সে পারবে, সে এত ট্রাই করে না, স্কিপ করে যায়, পারলাম না পারলাম পরেরটা যাই। সিরিয়াসনেসটা কম থাকে। এই সিরিয়াসনেসটা হ্যাবিটে তৈরি হয়, শুড বি পার্ট অফ আওয়ার হ্যাবিট। এটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে, ও হোমওয়ার্ক দিয়েছে, বাট you are learning many things during the study period. You are training up your brain for your life, for whole life. আমরা এই যে স্টাডি পিরিয়ডে যেমন তোমাদের ভুল ধরতেছি, বলতেছি তুমি এটা করো না, এটা খারাপ, এটা করো, এটা ভালো, এটা বলতেছি না, তোমার প্রফেশনাল লাইফে কিন্তু খুব কম মানুষই তোমাকে এটা বলতে পারবে। কারণ আমি যদি ইফ আই মেক সাম মিস্টেক, আমার মিস্টেকটা আরেকজন ধরিয়ে দেবে এরকম কেউ করার মানে চান্স কম। কারণ ইউর টিচার, ইউর স্টুডেন্ট, উই আর টিচার, তোমার টিচার আছে, টিচারের এটা রাইট আছে তোমার ভুল ধরায় দাও। কিন্তু যখন প্রফেশনাল লাইফে চলে যাব তখন একজন কিন্তু আরেকজনের ভুল ধরিয়ে দিতে কিন্তু সহজে পায় না, রাইট নেই, অথরিটি নাই। বুঝে গিয়েছে? খুব সহজ না, জেনারেলি নাই, আছে কিছু 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 ক্ষেত্রে আছে, বস থাকে, অথরিটি থাকে, তার কাছে অ্যাকাউন্টেবল থাকে। বুঝে গেছে? যে গভর্নমেন্ট জব, যে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট জব, এখানে মানুষের ব্রেন ডেভেলপ করে না, কোয়ালিটি ডেভেলপ করে না, জেনারেলি কিন্তু কম বেশি আছে। কেন করে না? কারণ এভরি পার্সন অলমোস্ট ফ্রি, চাকরি হারানোর কোনো সুযোগ নাই, প্রমোশনের কোনো বিষয় না, পলিটিক্স করব, উপরের যারা বস আছে তাদের কাছে বলবো যে আমি গভর্নমেন্টের সাথে আছি, আমি গভর্নমেন্টের সৈনিক, পলিটিক্স করব, হয়ে যাবে। কাজ যে পারফরমেন্স, ফাঁকি দিচ্ছি কিনা, সৎ না অসৎ, এগুলোতে অ্যাসেসমেন্ট কম হয় আমাদের দেশে। কথা বলতে গিয়েছে? এই জন্য হয় কি হয়, এই জন্য কি হয়, এই জন্য তারা ভালো পজিশনে চলে যেতে পারে কিন্তু কোয়ালিটি ডেভেলপ করবে না। এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা অনার, এটা রেসপেক্ট, কোয়ালিটি ডেভেলপ, একটা মানুষের কোয়ালিটি ডেভেলপ।
So students' life, you're learning, you're training up your brain, you're coaching. You're coaching your many way training. Many way we can consider this. সব নেওয়া উচিত। খালি ম্যাথ শিখলে তো হবে, ম্যাথ শিখলে হয় লাইফ না, খালি কেমিস্ট্রি শিখলে হয়, খালি ডক্টর হয়েছে বাংলাদেশের বড় কি বলবো কিডনি চুরি করে দাঁড়ায়, একজন মানুষের কিডনি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা কিন্তু অনেক ডক্টর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছে, অনেক ভালো এক্সপার্ট, পড়াশোনায় স্কুলে ফার্স্ট ছিল, না হলে তো চান্স পেত না, রাইট? কিন্তু মানুষটা কেমন? মানুষটা কুকুরের থেকেও খারাপ। কুকুর তো এত খারাপ কাজ করে না, একজনের কিডনি চুরি করে নিয়ে যাবে, একটা কুকুর খারাপ কাজ করবে? বলো, কুকুর বলছি যে ডগ খারাপ, কিন্তু ডগ কেমনে খারাপ? ডগ কি এই কাজ করে? ডগ কি ঘুষ খায়? বলো, খারাপ কাজ করে? তাহলে ডগ কে আমরা খারাপ বলি কেন? বলা মানুষ মানে খারাপ মানুষ, বুঝে গেছে না? তো এই যে খেয়াল করে জিনিসটা, শুধু ম্যাথ পড়বো, শুধু সায়েন্স পড়বো, শুধু ফিজিক্স পড়বো, মানুষ হব না, তা তো হবে। এই জন্য বাবা বললেন কি, বাবা বললেন ডক্টর হয়েছিস, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিস, এবার মানুষ, এবার শিক্ষিত। মৃত্যুর আগে বাবা ছেলেদেরকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ছেলে মেয়েরা, ডক্টর হয়েছে, বলছে এবার মানুষ। বললে মানুষ হয়নি, আমি কি মানুষ হয়নি? তো মানুষ হলাম কি করে? মানুষ হয়েছে দুর্নীতি করে, খারাপ কাজ করে, হ্যাঁ, তাহলে সে মানুষ হলো কি হবে? তাহলে তো আগেই মানুষ ছিলাম, তাই না? ছোটবেলা থেকে মানুষ ছিলাম। মানুষ মানে আসলে মানুষ হওয়া মানে কি? ভালো মানুষ, যেন তোমার দিয়ে অন্যদের ক্ষতি না হয়, যেন তোমার দিয়ে অন্যদের দেশের বা অন্যদের লাভ হয়, বুঝে গিয়েছে? এটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম। দিস ইজ প্যাট্রিয়টিজম, মানে তোমার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়। তুমি চুরি করো না, তুমি চোর না, বুঝে গিয়েছে? তুমি খারাপ মানুষ, তুমি ভালো মানুষ, তুমি সার্ভ করছো, তোমার দিয়ে অন্যের উপকার হচ্ছে, এরকম মানুষ হওয়া দরকার। শুধু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ে কিন্তু কি হবে বলো দেখি, বুঝে গিয়েছে? অবশ্যই কোয়ালিটি লাগবে। আমি যেন বলি ভালো মানে একজন প্যারেন্ট এসে বলো আমার ছেলে পাস করলেই হবে, মানে ভালো মানুষ হওয়া দরকার, আমার ছেলে ভালো মানুষ হওয়া দরকার, লেখাপড়া যা একটা শিখলে শিখবে, ভালো মানুষ হওয়া দরকার, বুঝে গিয়েছে? আমি দ্যাটস অলসো রং। কেন? আমার ভালো মানুষ যে দারোয়ান হয়, বাসার একটা বিল্ডিং এর, আমাদের বাড়ির দারোয়ান যদি ভালো মানুষ হয়, তা সে দেশের জন্য কি করতে পারবে বলো দেখি? বলো, দেশের জন্য কি করতে পারবে? কিছু করতে পারবে? কি এমন করবে? চুরি যাবে না বাসায়, সে সেটা করতে পারবে, বড় জোর। এর থেকে তো তার দ্বারা অনেক মানুষের উপকার হবে। কিন্তু সে যদি কোয়ালিটি মানুষ হয়, ভালো মানুষ এবং কোয়ালিটি মানুষ, তাকে দিয়ে কিন্তু অনেক মানুষের উপকার। অবশ্যই কোয়ালিটি মানুষ এবং অবশ্যই ভালো মানুষ, দুটো একসঙ্গে হলেই তো হবে, শুধু একটা হলে হবে, বুঝে গিয়েছে? বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় চোর, হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে, বড় বড় ব্যাংকার, এই যে ব্যাংক থেকে যারা 4,000 কোটি 5,000 কোটি টাকা একজনে নাকি চুরি করে, এরা কি অশিক্ষিত মানুষ? লেখাপড়া শেখে নেই, ভালো লেখাপড়া শিখছে। কারণ ভালো লেখাপড়া না শিখলে প্রাইভেট সেক্টরে এত ব্যাংকের বড় বড় অফিসার সহজে হওয়া যায়, বুঝে গিয়েছে? ভালো লেখাপড়া শিখছে, কিন্তু কি করেছে? ভালো চোর হয়েছে। কত বড় চোর? 1,000 কোটি টাকার চোর, বুঝে গিয়েছে? 1,000 কোটি টাকার চোর। ওকে কুকুর বললে কুকুরের সম্মান যাবে, কারণ কুকুর তো চুরি করে না, এত খারাপ কাজ করে না, মানুষের এত ক্ষতি করে না, রাইট? কিছু আছে এরকম। তো শুধু এরকম করলে হবে না, ভালো মানুষ হতে হবে মাস্ট, অবশ্যই ভালো কোয়ালিটি মানুষ হতে হবে, দুটো একসঙ্গে হতে হবে, তাহলেই তো সম্ভব। কথা বুঝে গিয়েছে? তো যাই হোক, আমি যেটা বলছি যে ইউ নিড টু বি সিরিয়াস ইন অল দ্য ওয়েজ। সিরিয়াস হওয়া উচিত। সিরিয়াসনেস কিন্তু অটোমেটিক্যালি কোয়ালিটি ডেভেলপ। ধরো তুমি পড়াশোনা একটু কম পারো, তো কমই বোঝো, সাপোজ মানে আমাদের ক্লাসে একটা স্টুডেন্ট আছে এখানে, যে আমি দেখেছি শুরু থেকে সিরিয়াস, আমি বলেছি যে ও হাইয়েস্ট মার্কস পাবে, মানে খুব ভালো করবে, হাইয়েস্ট বলে খুব ভালো করবে, পরবর্তীতে ভালো, আর নাও ভালো করছে। কারণ কি? সিরিয়াসনেস হচ্ছে কি কোয়ালিটি তৈরি করে। রিমেম্বার, কোয়ালিটি নাই, ইউ ডোন্ট হ্যাভ কোয়ালিটি দ্যাট মাচ। তুমি ভালো স্টুডেন্ট না, ভালো করতেছো না, বাট ইউ আর সিরিয়াস, ইউ লুক সিরিয়াস। তখন কি হবে? আস্তে আস্তে তোমার কোয়ালিটি গুলো তৈরি করবে, একসময় তোমার পারফরমেন্স ভালো হবে। পারফরমেন্স ইজ এ কন্ডিশন, প্রি কন্ডিশন দ্যাট ইউ হ্যাভ সিরিয়াস। ভালো করতে চাই, ভালো করার ইচ্ছাটা আছে, এই যাদের ভালো করার ইচ্ছা আছে তারা আজ হোক কাল হোক ভালো করবে। এটা ন্যাচারাল রেসপন্সিবিলিটি। If you want to know, if you want to learn, it's a natural responsibility. Nature
গড যে কোনো ভাবেই তোমাকে দিয়ে তোমাকে সাপোর্ট দিবে, কারণ তুমি চাও। বুঝতে গেছি? চাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, চাওয়াটা তোমার থাকতে হবে, চাওয়াটা নিয়ত, এই চাওয়াটা তোমার থাকতে হবে। বুঝতে গেছি? চাওয়াটা থাকতে হবে। এই যে মানে ইন্নামাল আমানু বিনিয়ত, নিয়তের উপর রেজাল্ট ডিপেন্ড করে। রেজাল্ট মানে কি? সাকসেস, পারফরমেন্স, এটা ডিপেন্ড করে নিয়তের উপর। নিয়ত মানে কি? চিন্তা। তুমি চাও কিনা, কত চাইলে, কত সিরিয়াসলি চাও। ইফ ইউ ওয়ান্ট, হাউ সিরিয়াস ইউ আর অ্যাবাউট দ্য ফুল মার্কস। সবাই ফুল মার্কস চাও, বললে তুমি ফুল মার্কস চাও না কম নিবে, এমনি পাওয়া গেলে নেবো, লাইক দিস। সবাই চায়, কিন্তু সিরিয়াসনেস, কত সিরিয়াসলি চায়, সিরিয়াসনেসের অভাব। বুঝে গেছে? সিরিয়াসনেসটার অভাব, সিরিয়াস হতে হবে। আমরা সিরিয়াস হওয়ার সুযোগ কম পাচ্ছি। তোমাদের বয়সে এই যে ছেলেমেয়েরা সিরিয়াস হওয়ার সুযোগ কম পাচ্ছে, কারণ এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছে। সিরিয়াস হওয়ার জন্য এনভায়রনমেন্ট লাগে। এনভায়রনমেন্টটা কি? পেইন লাগে, কষ্ট লাগে। লাইফে কষ্ট না হলে কেউ সিরিয়াস হয় না। লাইফে কষ্ট না হলে কেউ সিরিয়াস হয়। বুঝে গেছে? যখন কষ্ট নাই তখন অন্যদের কষ্টটা নেও। লুক এট দিস, মানুষের কত কষ্ট, অনেক মানুষের কষ্ট। ইউ নিড টু ডু সামথিং ফর দেম। সেই কষ্টটা নিজের মনে করে নাও। তোমার কোনো কষ্ট নাই, তোমার বাবার কোনো টাকার অভাব নাই, তোমার বাসায় থাকার অভাব নাই, তোমার বাসায় খাবার অভাব নাই, তোমার ট্রান্সপোর্টের অভাব নাই, ফুল সাপোর্ট, ইউ আর গেটিং ফুল সাপোর্ট, তোমার কষ্ট নাই। একটা রিক্সাওয়ালা গিয়ে বুয়েটে চান্স পাবে, তুমি পাবে না। রিক্সাওয়ালার ছেলে, সরি, রিক্সাওয়ালার ছেলে গিয়ে বুয়েটে চান্স হয়, তুমি পাবে না, কারণ রিক্সাওয়ালার ছেলে খাতা কিনতে পারে না, খেতে পারে না, পড়াশোনা করার টিউশনি খরচ দিতে পারে না। সে তার মধ্যে একটা জ্বালা থাকে, আগুন থাকে। এই যে আগুন, আগুন থেকে যারা বুয়েটে পড়ে, যারা ঢাকা মেডিকেলে করে, যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির বড় বড় সাবজেক্টে পড়ে, তারা কিন্তু সব মানে 90% এরকম পেইনফুল মানুষ। 90% ফ্যাসিলিটেড গ্রুপ থেকে কিন্তু অনলি 10%। স্টাডি বলতেছে যারা ফ্যাসিলিটেড গ্রুপ তাদের অনলি 10%। 90% কিন্তু কষ্টের মানুষ। যারা কষ্টের মধ্যে আছে তারা ভালো। সায়েন্টিস্টরা তো হলো গিয়ে পেইনফুলের মধ্যে থেকে এত বড় সায়েন্টিস্ট হয়েছে। সায়েন্টিস্ট না, জগতের সকল সাকসেসফুল মানুষ। তুমি যদি এখন ওয়ার্ল্ডে সাকসেসফুল মানুষরাই, রাইট, তুমি যদি এখন আগে দেখো, থেকেও এখন এক্সকিউজ মি, পর্যন্ত হ্যাঁ, সব। ইয়েস, তুমি যদি এখন দেখো সব থেকে বড় বড় ধনী মানুষ কি, ওয়ার্ল্ডের 10টা ধনী মানুষের কথা চিন্তা করো, তার মধ্যে আমি বলছি 80% পাবে যারা খুবই গরিব ছিল। 80% ছিল খুবই গরিব ছিল। বুঝে গিয়েছে? তুমি যদি 100টা বড় কোম্পানির নাম করো, ওয়ার্ল্ডের 100টা বড় কোম্পানির নাম করো, তাহলে 100টার মধ্যে 90 কোম্পানি, বড় বড় কোম্পানি, ওই ফকির টাইপের ছিল। দেশে বাইরে বিদেশে সব জায়গায় কষ্টের মানুষ বড় হয়। কারণ কষ্টের মানুষ কি হয়? কষ্টের মানুষ কষ্টকে ভয় পায়। কষ্টের মানুষ কষ্টটাকে ভয় পায়। তোমাকে যদি ভয় দেখাই, তুমি যদি লেখাপড়া না শেখো, কেরিয়ার যদি তৈরি না করতে পারো, তাহলে তোমার লাইফে অনেক সাফারিংস আসবে। সাফারিংস কি জিনিস? ফানি? ইজ দিস ফানি? ইজ দিস প্লেজার? তুমি জানোই না। সাফারিংস তো লাইফে আসে না, এই জন্য তোমরা কিন্তু সিরিয়াস হতে পারছো না, কারণ সাফারিংস তো লাইফে আসে না। দেখেন, সাফারিংস কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস। সাফারিংস খুবই ডেঞ্জারাস। হোয়াট ইজ দ্যাট? হাউ ডেঞ্জার ইজ দিস? জানি না, কারণ আমার লাইফে সাফারিংস আসে। তো এই জন্য কি করতে হবে? বাবা মাকে বাদ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে, রাস্তায় গিয়ে রিক্সা চালানো শুরু করবে, সাফারিংস বোঝার জন্য করবে? আসলে সব থেকে ভালো হয় যে দেখো মানুষ কত কষ্ট আছে, কত মানুষ কত কষ্টে আছে, এত খুন খারাপি সারা দেশে, কি অবস্থা। মানুষের জন্য কিছু করো। Look at the way how you can help other people. কিভাবে হেল্প করতে পারো, এই কষ্টগুলা নিজের নিয়ে নাও, তখন দেখবে কিছু করার ইচ্ছে তৈরি। ইচ্ছাটা না হলে কখনো কিছু করতে পারো। বাবা মা বলে কোনো লাভ হবে না, টিচার 1000বার বলে তোমার কোনো লাভ হবে না, কারণ তোমার চাবি ঘুরবে না। বুঝে গিয়েছে? এই জন্য দরকার। তো আমাদের সিরিয়াসনেসটা আসলে খুবই দরকার। তো আমরা লাস্ট ক্লাসে যে ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম দেখলাম। আমি তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দেবো কিসের? শুধু এই একই টাইপের কিছু আরো কয়েকটা ক্যালকুলেশন, একই টাইপের সেম টাইপের কিছু ক্যালকুলেশন আমি তোমাদেরকে আরো দেব। কথা বুঝে গিয়েছে? তো যেটা আমি করব এখন, সেটা হচ্ছে একটু চেঞ্জ করে দেব। সাপোজ আমি দেখাই, হাইড্রোজেন রিঅ্যাক্টিং উইথ ক্লোরিন। আমরা কি দেখছি অনলাইনে যারা বসে আছো? ইয়েস Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ভেরি গুড। হাইড্রোজেন রিঅ্যাক্টিং উইথ ক্লোরিন টু গিভ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। আমরা এই কোশ্চেনের যদি বন্ড এনথালপি গুলো দেওয়া থাকে, ইউ হ্যাভ বন্ড এনথালপি অফ দিস বন্ড, বন্ড এনথালপি অফ দিস বন্ড, এন্ড বন্ড এনথালপি অফ দিস বন্ড, তোমরা খুব ইজিলি সবাই
এর ডেলিজ ক্যালকুলেশন করতে পারবে, রাইট? এখন আমরা একটা একটু ঘুরিয়ে দিই। Suppose in a question you have bond enthalpy of this, okay, you have bond enthalpy this, but you don't have bond enthalpy of this. একটার bond enthalpy দেওয়া নাই, one of them, যে কোনো একটা bond enthalpy দেওয়া নাই, তাহলে ডেলিজ ক্যালকুলেশন করতে পারবে? বলো, পারবে? পারা যাবে না, ডেলিজ ক্যালকুলেশন করা যাবে না, দরকারও নাই, তোমার ডেলিজ এর দেওয়া ভ্যালু দেওয়া আছে, মানে ডেলিজ এর ভ্যালুটাই দেওয়া আছে। আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ সে? ডেলিজ এর ভ্যালু মাইনাস বা প্লাস কিছু একটা দেওয়া আছে। And what other things given here? Bond enthalpy, এবং one of the bond enthalpy is missing. একটা bond enthalpy দেওয়া নেই, বুঝে গিয়েছে? তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কি, যেটা দেওয়া নাই সে তার bond enthalpy ক্যালকুলেশন। কোশ্চেন বুঝেছি সবাই? সো কোশ্চেনটা লিটল ডিফারেন্ট। ডেলিজ ক্যালকুলেশন করার কথা ছিল, ডেলিজ না, ডেলিজ দেওয়াই আছে। তাহলে এখন আমরা পারবো? বলো দেখি, পারবো? পারবো? আচ্ছা, ম্যাথটা সেম, ম্যাথটা অলমোস্ট সেম। যারা বুঝে বুঝে ম্যাথটা করেছে তারা অবশ্যই পাবে। আর যারা এইভাবে এভাবে করতে হয়, আগে ইন বের করবে তারপরে আউট বের করবে। এখানে যদি ডেলিজ দেওয়া থাকে তাহলে এখানে কোশ্চেনে বেরটা কি করতে বলবে? মানে আমি এটা তো বললাম, তাহলে এই আগে ইন বের করব। হ্যাঁ, যারা বুঝেছো তারা করবে, আগে ইন বের করবো, এনার্জি ইন, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালুস অফ দ্য বন্ড এনথালপিস অফ রিঅ্যাকট্যান্ট, সাপোজ ইন বের করবো, তারপরে আউট বের করবো। আউট কিভাবে করবো? আউট কিভাবে বের করবো? ভ্যালু নাই, ওকে। আউট বের করার সময় আমরা কি লিখবো? 2 ইনটু বন্ড এনথালপি, কি বন্ড এনথালপি কি বলো দেখি? হাইড্রোজেন ক্লোরিন, এইভাবে রেখে দেবো। দিস ইজ দ্য আউট, এনার্জি ইন সামথিং, এনার্জি আউট দিস। তারপরে আমরা কি জানি? অ্যাপ্লাই করব ডেলিজ। লুক, ডেলিজ ইকুয়ালস হোয়াট ইজ দেয়ার বলো দেখি? ইন মাইনাস আউট, ইউ নো দিস, খেয়াল করো, ইন মাইনাস আউট। সো ইউ অলরেডি হ্যাভ সাম ভ্যালুস। কি কি ভ্যালু আছে? ডেলিজ এর ভ্যালু আছে, দিস ইজ ইন পার্সেন্ট, দিস ইজ গিভেন ইন পার্সেন্ট, ভ্যালু দেওয়া আছে। এনার্জি ইন এর ভ্যালু তুমি ক্যালকুলেশন করতে পেরেছো, বিকজ ইউ হ্যাভ দিস ভ্যালু ক্যালকুলেশন করেছে, এটা ভ্যালু, এটা ভ্যালু। what you don't have? এনার্জি আউট এই ফর দিস কোশ্চেন, এটা লিখে এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করবে, পারবেন? সিম্পল না? একই রকম, the same way you're doing in the same way, clear? তো সেটা আমাদের একটা ক্যালকুলেশন আছে। আর বাকি যে কাজগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে আমরা বাসায় করতে দেবো, ঠিক আছে? আমি পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে, তোমরা বাসায় করবে। এই জাস্ট কিছু ডেলিজ ক্যালকুলেশন করা এবং এনার্জি ইন এবং আউট থেকে আমি অ্যান্সার গুলো দিয়ে দেবো, মেবি যদি থাকে আমার কাছে অ্যান্সার গুলো দিয়ে দেবো, যাতে করে তোমরা চেক করতে পারো। সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? কারণ হচ্ছে এখানে তো ভুল হয়, এখানে তো ভুল হয়। কেন ভুল হয় বলো দেখি? এই যে আমি যতক্ষণ ধরে যে কথাটা বলছিলাম সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করো। কোন সিরিয়াস স্টুডেন্টের কিন্তু এটা ভুল হবে না। কারণ কি ভুল হয় বলো দেখি? এই যে ম্যাথ করতে গিয়ে কি ভুল হয়? ইউ মে মিস ওয়ান অফ দ্য বন্ড, রাইট? একটা বন্ড ওখানে আছে, তুমি এটা বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করছো। এনার্জি ইন, ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড, ইউ আর অ্যাডিং অল দ্য বন্ড এনথালপিস, রাইট? কিন্তু কোনো একটা বন্ড তুমি বাদ দিয়ে বাকিগুলো অ্যাড করছো। কেন বাদ যাচ্ছে বলো দেখি? কেন বাদ যাচ্ছে বলো? কেন বাদ যাচ্ছে? সামওয়ান হিয়ার, আমি বললাম সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো, একজন একজন করে ডেকে নিয়ে আসো। এই ডাকতে ডাকতে একজনকে বাদ দিয়ে নিয়ে গেছে, লাইক একজনকে বাদ দিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেছে। কেন বলো? এটা কি ডিফিকাল্ট জব? খুব চিন্তা করার বিষয়, মুখস্থ রাখার বিষয়, কি বিষয়? সিরিয়াসনেস এর বিষয়। when you are not serious you will miss a bond, seriousness এর প্রবলেম। কথা বুঝতে পারছো? সিরিয়াস হলে কিন্তু ভুল হয় না। সিরিয়াস হলে এমনি মার্কস কমে না, মার্কস কমাটা কমে যায়। যত সিরিয়াস হবে মার্কস কমাটা কমে। So this is one. Another is there, which is you may miss number of bonds. একটা বন্ড 3 বার আছে, তুমি একবার লিখে দিয়েছো, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে। জাস্ট নিড টু বি সিরিয়াস, আর কিছু, ঠিক আছে না? সো এইটা ক্যালকুলেশন আমরা আর করছি না, you will get them as homework. তাহলে আমরা আজকে আরেকটা ক্যালকুলেশন, আরেকটা টাইপে যাব, সেটা হচ্ছে টাইপ অফ এনথালপি চেঞ্জ, টাইপ অফ এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন। এটাতে আমরা যাব, টাইপ অফ এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন। আমরা রেডি সবাই টাইপ অফ এনথালপি অফ রিঅ্যাকশনের জন্য? ইয়েস স্যার। ওকে, আমি এটা একটু কেটে দেব, কেটে দিয়ে আমরা first say experiment. This is topic on experimental DLS. I say experimental DLS or delta is
ডেল্টা এইচ মানে কি, তারপরে যাও এক্সপেরিমেন্ট। ডেল এইচ মানে any reaction, in any reaction there must be heat change, অবশ্যই হিট চেঞ্জ হয়। এই হিট চেঞ্জের একটা এস্টিমেশন, হিট চেঞ্জ এস্টিমেশন হচ্ছে ডেল এইচ, রাইট? উই লার্ন দিস অলরেডি। আর এটার একটা সাইন থাকে আইদার প্লাস অর মাইনাস, সাইন থাকে এক্সোথার্মিক অর এন্ডোথার্মিক। বাট হোয়াট ইজ দ্যাট? মেইন জিনিসটা হচ্ছে হিট, অ্যামাউন্ট অফ হিট ডিভাইড কি বলো, ডিভাইড মোল, হিট ডিভাইড মোল। আমরা we are clear about this, heat divide mole, this is del S। তাহলে একটা রিঅ্যাকশন যখন হয়, when you burn something, suppose you got a paper, বার্ন করছো, পেট্রোল আছে বার্ন করছো, অকটেন আছে, ইথানল আছে বার্ন করছো, হিট তৈরি হবে। তাহলে হিট তৈরি হচ্ছে পার মোল, কতটুকু হিট তৈরি হয়। আবার বলতো যে পার মোল, তোমরা কি রিসিভ করছো, ইউ আর রিসিভিং পার মোল, মানে এটা ইউনিট অ্যামাউন্ট, ইউনিট অ্যামাউন্ট রিঅ্যাকশন করলে কতটুকু হিট চেঞ্জ হয়, দ্যাটস কল্ড del S। ক্লিয়ার না? ইটস লাইক এনি আদার এস্টিমেশন, অনেক এস্টিমেশন হয়, যে কোনো কিন্তু প্রাইসিং, মনে করো দাম কত, দাম কত। তুমি চাল কিনতে যাও, ইফ ইউ বাই রাইস, যা চালের দাম আছে না, ধরো 50 টাকা, 50 টাকা কি পার কেজি, রাইট? 50 টাকা পার কেজি, মানে 1 কেজি চালের দাম 50 টাকা। পারটা কত ইম্পর্ট, এভরি ইউনিট প্রাইস, ইউনিট প্রাইস। তো এখানে ইউনিটটা হচ্ছে মোল, বুঝে গিয়েছে? ইউনিট, 1 মোল বার্ন করলে বা 1 মোলের জন্য কতটুকু হিট তৈরি হয়, দ্যাট উই কল del S। আর ক্লিয়ার বলো দেখি, এটা আগের দিন, এর আগে আমরা পড়েছিলাম, sir. আবার রিভিউ করছি। So we can estimate this in 2 ways, actually 3 ways, but we have 2 ways here. একটা হচ্ছে one from Born enthalpy, del S from Born enthalpy, আমরা আজকেও দেখেছি, এর আগেও দেখেছি, from Born enthalpy। এনথালপি মানে এনার্জি, from Born enthalpy, যখন ভ্যালুস গুলো দেওয়া আছে, you know which bonds are broken there and which bonds are formed there in a reaction. For breaking the bonds, you can estimate the energy, total energy we call energy in, and for making the bonds, energy out, subtract pro হয়ে যাবে। So this is how you can estimate del S for any reaction. And experimental হচ্ছে another way, experimental del S। experimental কি, একটা রিঅ্যাকশন আমরা করব, কোনো ভ্যালু টেলু নেই, উই আর গোয়িং টু ক্যারি আউট দ্য রিঅ্যাকশন, নিজেই রিঅ্যাকশন করব, থার্মোমিটার নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে del S বের করব। গট দ্য আইডিয়া? সবাই বুঝেছো? মানে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবো কতটুকু হিট তৈরি হয়। সাপোজ আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট বার্নিং পেপার, একটা কাগজ বার্ন করব। আচ্ছা, একটা কাগজ বার্ন করে del S বের করা যাবে? লেটস ট্রাই দিস, ট্রাই ফর দিস, দিস ইজ কল্ড এক্সপেরিমেন্টাল del S। আমরা বুঝতে পারছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন এখানে দুটো প্রবলেম আছে, ইউ গট 2 প্রবলেমস ফর দিস, কতটুকু হিট তৈরি হয় এটা পার মোল এস্টিমেশন করব, দিস ইজ আওয়ার এক্সপেরিমেন্টাল del S। এখানে উই হ্যাভ 2 প্রবলেমস। প্রবলেম নাম্বার 1, ইউ ক্যানট মেজার হিট, হিট মেজার করার উপায় কি, বুঝে গেছে? কোনো ডিভাইস নাই যে হিট মেজার করে। উই ক্যান মেজার টেম্পারেচার, কথা বুঝে গেছে? থার্মোমিটার দিয়ে হিট মেজার করে না টেম্পারেচার মেজার করে? টেম্পারেচার। Temperature. So this is a problem. We don't need temperature. We need heat. Heat per mole. কথা বোঝা যাচ্ছে? So আমাদের দরকার হিট, আর এখানে পাচ্ছি, মেজার করতে পারছি এক্সপেরিমেন্টালি টেম্পারেচার। So this is a problem. Number 1 problem. কথা কি বুঝে গিয়েছে সবাই? You understand everybody? The heat মেজার করতে গিয়ে আমাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে, হিট মেজার করা যায় না। বাট সলিউশন আছে, যত প্রবলেম তত সলিউশন। তো প্রবলেমের সলিউশন আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট? তুমি টেম্পারেচার মেজার করতে পারো, সো ডু দ্যাট, ওটাই করো। কি বুঝে গিয়েছে? টেম্পারেচারটাই মেজার করো, পারবে তো? আরে না পারার কি আছে, থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার আগে কত ছিল, পরে কত, রিঅ্যাকশন হওয়ার কত আগে কত, রিঅ্যাকশন হওয়ার পরে কত, টেম্পারেচার মেজার করে ফেলি, দ্যাট উই ক্যান ডু। এখন এই যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো, বাড়লো বা কমলো, তার একটা ভ্যালু আছে, রাইট? ইট হ্যাজ এ ভ্যালু। এই ভ্যালুটাকে আমরা হিটে কনভার্ট করতে পারবো। So we have a formula. You don't need to memorize the formula. You have a formula. এই ফর্মুলা থেকে আমরা টেম্পারেচারকে হিটে কনভার্ট করে ফেলব। এভরিথিং উইল বি গিভেন দেয়ার, শুধু টেম্পারেচারটা পুট করবে, হয়ে যাবে। তোমরা কি সবাই বুঝেছো? তাহলে প্রবলেম সলভ। Yes, sir. I'm going to show you how to do that. পরে দেখাচ্ছি। So this is number 1 problem. Problem number 2, সেটা হচ্ছে এই যে এস্টিমেশন, টেম্পারেচার এস্টিমেশন।
টেম্পারেচার এস্টিমেশনটাও নাম্বার ওয়ান প্রবলেম। সাপোজ তুমি কাগজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছো, তো দুটা জিনিস এস্টিমেশন করতে হবে, একটা হচ্ছে হিট আর একটা হচ্ছে কি বলো, একটা হচ্ছে হিট আর একটা হচ্ছে মোল, রাইট? এই দুটা এস্টিমেশন করা। একটার কথা বললাম টেম্পারেচার এস্টিমেশন করা। এখন টেম্পারেচার, আগুনের টেম্পারেচার কি থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করবো? দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। বলো আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, তো কতটুকু হিট দেয় বা ঠিক আছে কতটুকু টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়, দ্যাট আই এম গোইং টু মেজার উইথ থার্মোমিটার। তো আগুনের টেম্পারেচার কি থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করবো? বলো তাহলে কি করা যায়? রুম টেম্পারেচার মেজার করবো। একজন বলছে রুম টেম্পারেচার মেজার করে নিলাম, টেম্পারেচার কত এত, আগুন লাগিয়ে দিলাম, এক বস্তা আগুন লাগিয়ে দিলাম, টেম্পারেচার একটু বাড়লো। এখন দেখো দূরে থার্মোমিটার যদি রাখো কম টেম্পারেচার পাবে, কাছে পেলে আরেকটা পাবে, রাইট? কাছে থাকলে আরেকটা রিডিং হবে। তো কত কাছে দেবো? আগুনের খুব কাছে দেবো না একটু অল্প কাছে দেবো? কি হবে? বুঝে গিয়েছে প্রবলেম না? প্রবলেম। তো এর একটা সহজ সলিউশন আছে। তো সেটা কি? চলো পানি গরম করি। বুঝো নাই? চলো পানি গরম করি। কি পানি আমি বলেছি দুটো প্রবলেম, তোমাদের মনে আছে দুটো প্রবলেমের? The first problem, you cannot measure heat, you can measure temperature. And second problem, how to measure the temperature and measure the amount. কিভাবে মেজার করবো সেটা থার্মোমিটার দিয়ে কিভাবে মেজার করবো, আগুন টাগুন যদি হয় কেমনে কি? বুঝে গিয়েছে? সো এর একটা সহজ সলিউশন আছে। প্রবলেম টু দ্য সেকেন্ড সলিউশন কি হচ্ছে, তোমার টেম্পারেচার হচ্ছে, এই টেম্পারেচার যদি আগুন হয় ডাইরেক্ট, ইফ দিস ইজ ফায়ার, যদি আগুন হয় তখন এই কথা, সেটা কি পানি গরম করবো, এখানে পানি রেখে দাও, আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে নর্মাল ওয়াটার রেখে দাও, নর্মাল ওয়াটার রেখে দিলাম, বিকারে নর্মাল ওয়াটার রেখে দিলাম, আর আগুন লাগিয়ে এটা হিট দিলাম। কি বুঝতে পেরেছো? আগুনের টেম্পারেচার মেজার করা তো প্রবলেম হচ্ছে, আগুন লেগে পানি হিট দিচ্ছি, and থার্মোমিটার দিয়ে পানির টেম্পারেচার মেজার করছি। So we are measuring temperature of water before the reaction and after the reaction. So where is the reaction? রিঅ্যাকশনটা কোথায় বলো তো দেখি, এখানে রিঅ্যাকশনটা কোথায় হচ্ছে? পানিতে না, কোনো পানিতে রিঅ্যাকশন হচ্ছে না। কোথায় রিঅ্যাকশন হচ্ছে বলো দেখি, বলো। হ্যাঁ শোনা যায় না, জোরে বলো। সারাউন্ডিং এ। সারাউন্ডিং এ কি রিঅ্যাকশন হচ্ছে কে বলতে পারছো না? কই তাহলে চিন্তা কই, কোথায় রিঅ্যাকশন, হোয়ার ইজ দ্য রিঅ্যাকশন টেকিং প্লেস? এই এই যে তোমরা চিন্তা করছো, এই চিন্তাটাই দরকার, চিন্তা করতেছো। এই চিন্তা করে মানুষ শেখে, মানুষ ডেভেলপ হয়, গ্রোথ হয় চিন্তা করে। তাহলে কেউ বলতে পারবে না? ফায়ারের ভেতর সামথিং ইজ বার্ন, ইজন্ট দিস এ রিঅ্যাকশন? আগুন লাগাই দিয়েছি কাগজের মধ্যে, এটা রিঅ্যাকশন না? তো দ্যাটস দ্য রিঅ্যাকশন। পানিতে কেমন রিঅ্যাকশন হচ্ছে? পানিতে কিভাবে রিঅ্যাকশন হচ্ছে বলো পানিতে দেখি। তো শুধু টেম্পারেচারটা মেজারমেন্ট হচ্ছে, মেইন ওকে, রিঅ্যাকশন তো তো আগুনে এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ রাইট রাইট। তো আমরা এখানে একটা কাজ করছি, সেটা হচ্ছে একটা ল্যাম্প নিয়ে আসি, একটা ল্যাম্প, ল্যাম্পের মধ্যে যে জিনিসটাকে বার্ন করবো সেটা নিয়ে নিই। মনে করো ইথানল, ইথানল মনে করো, সাপোজ ইথানল অর এনি আদার লিকুইড ফিউল নিলাম, নিলাম। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে একটা উইং দিয়ে, ল্যাম্প তো বোঝো, এই ল্যাম্প বোঝো, এই ল্যাম্প বোঝো তোমরা, উইং থাকে। এই ল্যাম্প দেখেছো? এরকম ল্যাম্প দেখেছো? দেখেছো? ইয়েস খুব স্যার। কম মানুষ তোমার মনে হয় দেখেছো। নো স্যার। হাজার বছর থেকে শুধু এই ল্যাম্পটাই ছিল, মাত্র মাত্র কয়েক বছর থেকে আমাদের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আসছে। হাজার বছর, হাজার হাজার বছর হয়ে গিয়েছে এই ল্যাম্পই মানুষ ইউজ করেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? একটা কন্টেইনার, একটা এরকম, তার ভিতরে ফিউল থাকতো, ফিউল মানে কেরোসিন টাইপের কিছু বা বিটুমিন টাইপের কিছু থাকতো, ওর মধ্যে উইং থাকতো, দড়ি দিয়ে বা সুতা দিয়ে, কটন টাইপের সুতা দিয়ে লাগানো ছিল, উপরে আগুন লাগাইতো, আগুন জ্বলতো উপরে, আস্তে আস্তে ফিউলটা কমতো। তো স্যার এটা কি ক্যান্ডেলের মতন? ক্যান্ডেলের মতো জ্বলে, কিন্তু ক্যান্ডেলটা যেমন ধরো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়, আর এখানে ল্যাম্পটা তো ছোট হবে না, ল্যাম্পটা থাকবে, ল্যাম্পের ভিতরে ল্যাম্প ফিউলটা ছোট হয় না স্যার, লিকুইডটা কমে যায়, হ্যাঁ ল্যাম্পের ফিউয়েলটা। ভিতরে লিকুইড থাকে, লিকুইডটা আস্তে আস্তে কমে যায়, রাইট রাইট রাইট। সো এখানে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে, কি রিঅ্যাকশন বলো দেখি, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ রিঅ্যাকশন বলো? কম্বাসন, সামওয়ান সেজ কম্বাসন, কম্বাসন রিঅ্যাকশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইন দ্য ল্যাম্প। ল্যাম্পের
মধ্যে ফিউল আছে, মেবি এনি ফিউল, এনি ফ্লেমেবল ফিউল যেটা বার্ন করে, ওখানে ফিউল আছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, বার্ন করছে। তাহলে এখানে এই যে আগুন লাগছে এটা হিট তৈরি করবে, রাইট? হিট তৈরি করবে, হিটটা চলে যাবে বাইরে, কোথায় যাচ্ছে? হিটটা দিয়ে পানি গরম করতেছি, বুঝতে গেছি? হিট থেকে ওয়াটার গরম করতেছি। তো এখানে ওয়াটারের কাজটা কি বলো দেখি, ইউজ অফ ওয়াটার। আমরা তো টেম্পারেচার মেজার করতে চাই, তাহলে এই actually we need heat, right? Heat, the combustion producing heat তৈরি করছে না, তা হিটটা তো বাইরে চলে যাবে। এই জন্য আমরা হিটটা কি দিয়ে কি করছি? ইউজ করছি, হিটটাকে ধরে ফেলছি। হিটটা আমরা ধরে ফেলছি কোথায়? ওয়াটার, পানি গরম করছি, বুঝে গিয়েছে না? তাহলে যত বেশি হিট তত বেশি টেম্পারেচার, রাইট? যতক্ষণ হিট দেবো তত টেম্পারেচার রাইজ করবে। টেম্পারেচার ওয়াটারে 100 উপরে আসে না, কিন্তু যত বেশি হিট তত মোটামুটি এরকম আপ টু 100, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা যদি থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করতে পারি ওয়াটারের, বাট দ্যাটস দ্য টেম্পারেচার গিভেন অফ বাই দ্য হিট, রাইট কিনা? এই টেম্পারেচারটা পানির মেজার করছি, কিন্তু হিট টেম্পারেচারটা আসতেছে বা হিটটা আসতেছে কে? ফায়ার থেকে, ক্লিয়ার? তো এখানে ওয়াটার আমাদের হেল্প করছে, মিডিয়াম হিসেবে কাজ করছে। ওয়াটার নিজের কোনো রোল নাই, ওয়াটার মিডিয়াম হিসেবে কাজ করছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? তাহলে এখানে ওয়াটারের টেম্পারেচার বাড়ছে, বাট টেম্পারেচার ইজ কামিং ফ্রম দ্য ফায়ার। তো এখানে ফায়ারের রোলটাই, এখানে কম্বাশন রোলটাই এখানে মেইন, ক্লিয়ার? সো উই আর গেটিং হিয়ার টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারটাকে আমরা হিটে কনভার্ট করব, আন্ডারস্ট্যান্ড? সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? অনলাইন যারা আছো সবাই ঘুমায় যাওনি তো? Yes, ঝিমায় sir. যাওনি তো? No, sir. কথা বলে তারা ঝিমায় না। No, sir. তো ওখান থেকে এইখানে পাবো আমরা, এখানে আমরা পাবো টেম্পারেচার। আই রাইট হিয়ার টেম্পারেচার চেঞ্জ, টেম্পারেচার চেঞ্জ পাবো। টেম্পারেচার চেঞ্জকে আমরা কনভার্ট করবো হিটে, উইল কনভার্ট দিস ইনটু হিট। আর এখানে মোল লাগবে, মোল লাগবে না? কিসের মোল লাগবে বলো দেখি? একটা একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার তো বলতে পারো নাই, যে ওয়ার ইজ দ্য রিঅ্যাকশন, বলতে পারো নাই। আর একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেখি, বলো কিসের মোল লাগবে? হ্যাঁ, ফিউলের, ইয়েস, ফিউলের মোল, তাই না? ফিউলের মোল লাগবে না? কিসের মোল লাগবে বলো? ওয়াটারের মোল লাগবে না ফিউলের মোল লাগবে? Sir, fire. Heated. হিটের তো মোল হয় না, মানে যাকে বার্ন করছি তার মোল। Sir, fire এর মধ্যে যেই লিকুইডিটা আছে ওইটার মল। Yeah, that is a fuel, mole of fuel. দেখো, হিট ডিভাইড, আই রাইট, হিট ডিভাইড মোল অফ ফিউল। কোন টাইপের রিঅ্যাকশন? কম্বাসন। এই রিঅ্যাকশনটা অবশ্যই মাইনাস হবে, তাই না? হিট যেহেতু হচ্ছে। দিস ইজ ডেলিস। কথা বুঝে গেছো তোমরা? ডেলিস মানে বুঝছো? বলো ডেলিস মানে, এখানে এক্সপেরিমেন্টের মূল বিষয়টা বুঝছো কিনা সবাই? Yes, sir. এক্সপেরিমেন্টের মূল বিষয়টা বুঝছো? সো অ্যাকচুয়ালি ডেলএইচ এর সাথে অলওয়েজ কি আছে? ডেলএইচ ইজ ইন কিলোজুল, ডেলএইচ শুড বি ইন কিলোজুল পার মোল। দিস ইজ ডেলএইচ এর ইউনিট। ডেলএইচ এর ইউনিট হচ্ছে এটা। তাহলে কিলোজুল মানে হিট, আর উই ডোন্ট গেট হিট হিয়ার। আমরা এখানে থার্মোমিটার টেম্পারেচার পাচ্ছি, এই টেম্পারেচার থেকে হিটে আমরা বের করার একটা ওয়ে জানি, উই হ্যাভ এ ফর্মুলা, দিস উইল বি গিভেন, কোনো সমস্যা নেই। আর মোল অফ ফিউল, যে যদি দিস ইজ কম্বাশন রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ, এখন কল আসছে, আমি তো ব্যস্ত ক্লাস নিয়ে, তোমার কল নিয়ে আমি কি করব? আরে এটা কথা বলাই ঠিক না, বুঝে গেছি? আমার তো অ্যাডমিশনটা নষ্ট করে দিলাম আমি। কিন্তু আমার যদি কল আসে আমি কি করি দেখো না? আমাকে কল দাও তো, তোমার বাবাকে বলো আমাকে কল দিতে, প্রধানমন্ত্রীকে বলো তো কল দিতে আমাকে। তোমার কল আসছে, আমি তো বললামই সিরিয়াসনেস এর উপর ডিপেন্ড করে। আমাকে কল দাও তো, কে কল দিতে পারবে কিনা? আমার বাসা থেকে কল দিতে দেখতো, আমার আমি যখন ক্লাসে আসি আমাকে কল দেখতো কেউ? এনিবডি কলস মি, আমি কোনদিন ক্লাসের মধ্যে ক্লাস বন্ধ করে কল ধরবো কিনা? ওদেরকে সিরিয়াসনেস শিখতে হবে, ইউ লার্ন সিরিয়াসনেস। মোবাইল বন্ধ করে রাখো, কল দেবে নাকি? বুঝে গেছি? আমরা একটা কাজ করছি, খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে কোনো কাজকে সিরিয়াসলি দেখতে হবে, তাহলে তুমি ভালো কিছু করতে পারবে। বুঝে গেছি? এই যে এত স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে, কয়জন লাইফে কি হবে? সবাই ঘোড়ার ডিম হবে, ওই দুই একজন ছাড়া। দুই একজনের মধ্যে আসতে হবে, ওই দুই একজনের মধ্যে আসতে হবে, লিডার হয়ে যাবে। বুঝে গিয়েছে? তোমাকে ফলো করবে সবাই, সারা দেশের মানুষ। মানুষ কি? মানুষ ফলোয়ার।
দুই একজন পায়োনিয়ার হবে, দুই একজন গ্রেট হবে, তাদেরকে সেরকম হতে হবে, সিরিয়াসনেসের উপর ডিপেন্ড। ওকে, কমন হিয়ার। আজ আমার অ্যাটেনশনটা চলে গেল, আমি কিন্তু সিরিয়াস, অ্যাটেনশনের ব্যাপারে আমি সিরিয়াস, আমি এই একটা কাজই করি। ওকে, সো কমন হিয়ার, কিলোজুল পার মোল, কিলোজুল পার মোল। ওকে, আমি শুধু আমার অ্যাটেনশন না, আই ট্রাই টু হোল্ড অন অল দ্য অ্যাটেনশন, সবারই চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অ্যাটেনশন ধরে রাখার চেষ্টা করি। এখানে অ্যাটেনশন ড্রপ করতেছে কারো কারো, অ্যাটেনশন গুলো আমাকে ধরে রাখতে হয়, নট অনলি মাই পার্সোনাল অ্যাটেনশন, তোমাদের অ্যাটেনশন গুলো ধরে রাখতে হয়। So which is here, okay, kilojoule per mole here, okay, kilojoule is the amount of heat mole. তাহলে আমরা টেম্পারেচার থেকে কিলোজুল হিটে কনভার্ট করতে পারবো, উই হ্যাভ এ ফর্মুলা ফর দিস, এন্ড মোল পাবো কোত্থেকে বলো দেখি। এখন মোল কিসের এটা বুঝেছো তো, কেন ফিউলের মোল এটা বুঝেছো, কারণ এর নাম Yes, হচ্ছে sir. ডেলিস, এর নাম হচ্ছে এনথালপি অফ কম্বাসন। বুঝা গিয়েছে এর নাম কি, এনথালপি অফ কম্বাসন। এনথালপি অফ কম্বাসন মানে কি, মানে 1 মোল সাবস্টেন্স কে বার্ন করলে যে হিট তৈরি হয় তার নাম এনথালপি অফ কম্বাসন। ইফ ইউ বার্ন 1 মোল অফ আ সাবস্টেন্স, 1 মোল অফ আ সাবস্টেন্স কে বার্ন করব, সাবস্টেন্সটা কি, যে সাবস্টেন্স এখানে আছে তার 1 মোল কে বার্ন করলে যতটুকু হিট হবে তার নাম হচ্ছে ডেলিস। ক্লিয়ার হয়েছে সবাই আমরা? এখন আমাদের এখানে এইটা নিয়েও আমাদের প্রবলেম, এইটা নিয়েও প্রবলেম। তো এটা নিয়ে প্রবলেম মানে টেম্পারেচার থেকে হিটে কনভার্ট করা, টেম্পারেচার মেজার করা ওয়াজ এ প্রবলেম, দেন মেজার করেছি, এখন টেম্পারেচার থেকে হিটে কনভার্ট করা, এটা একটা সলভ। এখন মোল পাবো কোথায় বলো দেখি, ফিউলের মোল পাবো কোথায়, সাজেস্ট আ ওয়ে হাউ টু গেট দ্য মোল অফ দ্য ফিউল, বলো কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। ফিউলের মোল কিভাবে পাওয়া যেতে পারে বলো, ফিউল ইজ দ্য লিকুইড, রাইট, আর এর মোল Yes, কিভাবে sir. পেতে পারি, আইডিয়া কি চিন্তা করো, এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে মোল কিভাবে পেতে পারি, ভলিউম, ভলিউম না, ভলিউম না, ম্যাস থেকে মোল বের করো, ম্যাস থেকে, ম্যাস Sir, থেকে মোল বের mass করো, divided by molar mass, mole ইয়েস, বের হয়ে ম্যাস যাবে। ডিভাইডেড বাই মোলার ম্যাস, রাইট। কতটুকু ফিউল বার্ন করলাম, কতটুকু ফিউল বার্ন করলাম আমরা এটা মেজার করতে পারি, রাইট। Yes, sir. আমাদের মেজার করার সবথেকে ইজি ওয়ে কি, মোল নাকি ম্যাস বলো, এতটুকু, এতটুকু ফিউল আজকে বার্ন করলাম, তো এতটুকু ফিউলের কি মেজার করা আমাদের জন্য সব থেকে সহজ, Mass. ম্যাস মেজার Mass. করা, রাইট। তাহলে ম্যাস হয়ে গেলে তো মোলার ম্যাস দিয়ে ডিভাইড করবো, হয়ে যাবে, তো খুব সহজ জিনিস, ম্যাস মেজার করলে মোল হয়ে যায় না, ভেরি সিম্পল, ঠিক কি না, ভেরি সিম্পল। এখন আমরা এখানে ম্যাসটা কিভাবে মেজার করবো সেটা বলো দেখি। দুটা ওয়ে আছে, দেখো দুটা ওয়ে আছে, এখানে একটু ম্যাস মেজার করে ল্যাম্পে দিলাম, ধরো 2 গ্রাম, 2 গ্রাম ফিউল, 2 গ্রাম ফিউল মানে 2 গ্রাম তেল যেটাকে বার্ন করবো, তা 2 গ্রাম ম্যাস মেজার করে 2 গ্রাম নিয়ে ওই ল্যাম্পের ভিতর দিলাম, দিয়ে এখন পুরাটাই জ্বালায় দিলাম, দেখি 2 গ্রাম বার্ন হয়ে গেছে। দিস ইজ ওয়ে, খেয়াল করো কোনটা বেটার ওয়ে বলবে আমার। সো ইউ মেজার 2 গ্রাম অর 13 গ্রাম, 1 গ্রাম 2 গ্রাম 3 গ্রাম যাই হোক, মেজার করে ওর মধ্যে দিলাম, দিয়ে ল্যাম্প দিয়ে দিলাম, জ্বললো, শেষ। আরেকটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আমরা 2 গ্রাম না, এটা ল্যাম্প ভর্তি করে নিচ্ছি, ল্যাম্প ফুল, এই ল্যাম্প আছে এর মধ্যে, মানে ল্যাম্প কন্টেইনার আছে, রাইট, কন্টেইনার আছে, ভেতরে তেল আছে, উইং আছে, সবকিছু মিলে ম্যাস মেজার করলাম, দেখি 307 গ্রাম। বেশি, বেশি কেন, কারণ ল্যাম্পটা তো বড়, রাইট, ল্যাম্প তো বড়, এই জন্য বেশি গ্রাম। কিছুক্ষণ আগুন লাগাই, আগুন জ্বললো, তেল পড়লো, বুঝে গিয়েছে, তাহলে টোটাল ম্যাসটা কি কমবে না বাড়বে, কমবে। কমবে। তাহলে মনে করো এটা কমে পেলাম যাবে। 305 গ্রাম, তাহলে কতটুকু তেল পড়লো বলো দেখি, 2 গ্রাম। 2 গ্রাম। তাহলে আমরা 2 গ্রাম। একবার ইনিশিয়াল, বিফোর বার্নিং এন্ড আফটার বার্নিং উই মেজার দ্য ম্যাস, টোটাল ম্যাস, এরপরে 2 গ্রাম পেয়ে গেলাম, বলো তো কোনটা ইজিয়ার, Sir, First one or second second? term. Sir, second one টা easier. আচ্ছা, এক্সপেরিমেন্টের জন্য বলি, এক্সপেরিমেন্টাল এরর কম হয় সেকেন্ডটাতে, এক্সপেরিমেন্টাল এরর কম হয় সেকেন্ডটাতে, কি বুঝে গিয়েছে। ফার্স্টটাতে একটু সমস্যা আছে, 2 গ্রাম ফিউল মেজার করে ল্যাম্পে নিলাম, এই উই ক্যানট এনশিওর দ্যাট অল 2 গ্রাম হ্যাজ বিন বার্ন, এটা এনশিওর করা ডিফিকাল্ট, কি বুঝছো, একটু রয়ে যেতে পারে, একটু উইং এর মধ্যে, উইংটা ভিজতে তেল খাবে, মানে তেল নষ্ট হবে, তাহলে নষ্ট হলে তো হিসাবে আসবে না ঠিক মতো, রাইট।
কি বুঝে গিয়েছে? তো এই জন্য আমরা এই মেথডটা করব। সো এই মেথড থেকে আমরা কিসের ম্যাথ পাবো? তেলের ম্যাথ, অয়েলের ম্যাথ পাবো। অয়েলের ম্যাথ থেকে আমরা মোল বের করবো, সিম্পলি বের করবো, তাহলে হয়ে যাবে। ডেলিসিয়াস, ক্লিয়ার? তখন এখন একটা কাজ বাকি আছে। সেই কাজটা কি বাকি আছে বলো দেখি? জাস্ট টেম্পারেচার চেঞ্জ থেকে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ডিভাইডেড বাই হিট, সরি ডিভাইডেড তো কনভার্টিং ইনটু হিট, হিটে নিয়ে দেবো, টেম্পারেচার চেঞ্জকে হিটে নিয়ে দেবো। এর একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে আমাদের। এই ফর্মুলাটা অলওয়েজ উইল বি গিভেন উইন দ্য কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে mass of the water, mass of the water. ওয়াটার হিটটা নিচ্ছে না? কে হিট নিচ্ছে? ওয়াটার। mass of water, তারপরে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। দিস ইজ হিয়ার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার, মানে ওয়াটার যে হিট ধরে, হিটটা তো ওয়াটারই রাখছে, তো এর হিট ধরার অ্যাবিলিটি। বুঝে গিয়েছে? স্পেসিফিক, ইয়েস ইয়েস রাইট, দিস হ্যাজ এ ডেফিনেশন। এই ডেফিনেশনে আমি যাচ্ছি না। আর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি মানে হিট কন্টেইন করার অ্যাবিলিটি, ডেল টি ইন্টু ডেল টি। এখানে তিনটা টার্ম আছে দেখো। ওয়াটারের ম্যাস, টেম্পারেচার কিসের মেজার করেছি বলো তো দেখি? আমরা টেম্পারেচার কিসের মেজার করেছি? কোন জিনিসের? ওয়াটার, রাইট? তাহলে হিটটা কোথায় আছে? ওয়াটার, ক্লিয়ার? তাহলে ওয়াটার যদি বেশি থাকে তাহলে ওর হিটও বেশি আছে ওখানে, ঠিক কিনা? কথা বোঝো কিনা বলো দেখি? হিট আছে ওয়াটারের ভিতরে, হিট কন্টেইন বাই ওয়াটার, রাইট? এই জন্য ওয়াটারের টেম্পারেচার বেড়েছে। তাহলে ওয়াটার যদি কম হয় আর বেশি হয়, তাহলে কোথায় এনার্জি বেশি আছে? কম ওয়াটারে না বেশি ওয়াটারে? বেশি ওয়াটার। দিস ইজ ওয়াই ওয়াটার অ্যামাউন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওয়াটারের ম্যাসটা ইম্পর্টেন্ট, ম্যাস অফ ওয়াটার। স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার, ওয়াটার যে হিট কন্টেইন করে তার অ্যাবিলিটি, ন্যাচারাল অ্যাবিলিটি ফিক্সড দেওয়া থাকবে, ভ্যালু দেওয়া থাকবে। আর টেম্পারেচার চেঞ্জ, দিস ইজ অনলি থিং ইউ হ্যাভ মেজার। কি যেন? ডেল এইচ, ডেল টি, সরি ডেল টি, টি মানে টেম্পারেচার। কি বুঝে গিয়েছে? সবাই বুঝেছো? কে কার কার প্রবলেম আছে? ইনঅ্যাটেন্টিভ আছে কে, তার প্রবলেম হবে। সেটা হচ্ছে এখানে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি কেন? মাল্টিপ্লাই করে এই হিটটা বের করতে হয়, কারণ হচ্ছে এগুলো সবই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। এগুলো সবই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। যখন সবই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়, ইকুয়েশনে এটা ম্যাথমেটিক্যালি এটা মাল্টিপ্লিকেশন রিলেশন আসে। যত আলাদা ফর্মুলা আছে, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। তাতে বলো। স্যার যে সময় হিট রিলিজ হয় সারাউন্ডিং এ সেই সময় আমরা বলি এনথালপি অফ কম্বাসশন, যে সময় হিট অ্যাবজর্ব হবে সেই সময় আমরা এনথালপি অফ কি বলবো? না না, তুমি ভুল বলেছো। আর যে সময় এনথালপি রিলিজ হয় সেটাকে বলি এক্সোথার্মিক, আর যেটা সময় এনার্জি অ্যাবজর্ব করে সেটা বলি এন্ডোথার্মিক। আচ্ছা এদিকে তাকাও আবার সবাই তাকাও। এই তিনটা টার্ম কিন্তু এর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে। এটা তো ভুল হয় তোমাদের। এটা খুবই সহজ একটা জিনিস, খুবই ইজি একটা বিষয়, কারণ হচ্ছে ফর্মুলাটা দেওয়া থাকে। ইজি না? ফর্মুলা যদি দেওয়া থাকে তাহলে কোন কোন স্টুডেন্ট এটা ভুল করতে পারে? কেয়ারলেস। বুঝতে গিয়েছে? মানে খেয়ে খেয়ে একবারে রক্ত খাওয়া মশার মতো অবস্থা হয়েছে। রক্ত খাওয়া মশা বুঝো তো? ইয়েস স্যার। খেয়ে টাল হয়ে গেছে, মানে ওই যে মানুষের মদ খেতে খেতে টাল হয়ে থাকে না, ওরকম রক্ত খাওয়া মশা এরকম টাল হয়ে গেছে। সে ভুল করে দিয়ে আসবে এরকম। কেন? এটা ভুল করার চান্স নাই, সত্যি দেখো চান্স নাই। কেন? ইফ দিস ইজ রিটেন দেয়ার ইন কোশ্চেন, তাহলে তুমি এই ভ্যালুগুলো বসাতে ভুল করবে কেন বলো দেখি? এই ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে। মেবি গিভেন, দেখো মেবি গিভেন mass of water directly given, specific heat capacity directly given, initial temperature, final temperature, এভাবে দুইটা টেম্পারেচার দেওয়া থাকতে পারে। or maybe given temperature change। তো তোমাদের কি সমস্যা হয়েছে এটা ভুল করার? হ্যাঁ, তবে ভুল করার একটা স্টুডেন্টরা যে জায়গায় ভুল করে আমি সেটা বলি। কেউ কেউ ভুল করে, সেটা কোথায় ভুল করে বলবো যেন ভুল না করো? সেটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে mass of water, এখানে আরেকটা ম্যাথ আছে না কোশ্চেনে আরেকটা ম্যাথ আছে। সেটা কিসের ম্যাথ বলো দেখি? ম্যাথ অফ দ্য ফিউল আছে না? আছে? ওই ম্যাথ এনে এখানে লাগিয়ে দেবে, যে ভুল করবে। কি বোঝা গিয়েছে? ধরো ল্যাম্পের ম্যাথ বিফোর, আফটার হ্যান্ড, or 2 গ্রাম ফিউল ওয়াজ বার্ন। বোঝা গেছে? 2 গ্রাম ফিউল বার্ন করা হয়েছে না? এই 2 গ্রাম এনে এখানে লাগিয়ে দেবে, 2 ইন্টু দিস। তাহলে বলো রক্ত খাওয়া না? রক্ত খাওয়া মশা না? এটা বলা আছে ম্যাস অফ ওয়াটার, আর ম্যাস অফ দ্য ফিউল এনে এখানে লাগাই দিচ্ছে। বলো এটা কি কোনো
ভুল করার বিষয় না সিরিয়াসলি কেয়ারলেসনেস, রাইট? বলো কেয়ারলেসনেস নাকি না? ম্যাচ বলছে ওয়াটারে লাগবে আর তুমি অন্য কিছুর ম্যাচ এনে লাগাই দিচ্ছ। তো আমি কিন্তু তোমাদের মিস্টেকটাকে নক করছি, নক করছি সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাভয়েড দিস মিস্টেক। সো আমাদের কাজ শেষ, আমরা এখন একটা এক্সারসাইজে যাব। সো উই আর মুভিং টু অ্যান এক্সারসাইজ নাও। লুক এট দিস, একটু পড়ে নেই, সবাই পড়ো। Enthalpy change delays can also be determined experimentally. It says for this you need a coffee cup calorimeter, একটা ডিভাইস যেটাতে ওই যে পানি রেখে হিট দেওয়া হয় বা যার ভিতরে রিঅ্যাকশন করা হয়, এটা একটা অ্যাপারেটাস, এর নাম কফি কাপ ক্যালোরিমিটার। নিশ্চয়ই যারা নেগেটিভ, হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস, ওটা পরে কথা বলতেছি ওটা নিয়ে। ওকে, এই যে কফি কাপ ক্যালোরিমিটার শুনে কেউ কেউ কষ্ট পাচ্ছ, রাইট? পাচ্ছ কেউ কষ্ট? এটা আবার কি জিনিস? এটা কিছুই না, এটা না জানলে চলবে। কন্টেন্টের নাম হচ্ছে কফি কাপ। ওকে, তাহলে হিট থেকে কিভাবে ফর্মুলাটা বের করা হয় দেখো। This is here. Heat change can be calculated from temperature. Heat, this is heat, amount of heat. তাহলে এটা হচ্ছে m. m কি বলো দেখি, what is m? Mass of water. What is specific heat? Mass of water. What is c? না হলো না। What is c? ভালো করে বলো। Yes, এখন কারেক্ট হয়েছে। তাহলে রং অ্যান্সারটা ছিল স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার। So how these two are similar? বলো দেখি, m আর c এর মধ্যে সিমিলারিটি কি? দুটোই ওয়াটার জিনিস। ওকে, ডেল টি কি? water too. Temperature change. টেম্পারেচার চেঞ্জ বললে হবে না, বলো ভালো করে। ডেল টি কি? Temperature change Temperature change of water. So how these three are similar? All are of water. Clear? তাহলে আমি কিন্তু এই একটা পয়েন্টকে দেখো নক করছি, বারবার এমফাসাইজ করছি যেন ভুল না হয়। থ্রি অফ সেম থিং, ওয়াটার মাস, ওয়াটার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি, ওয়াটার টেম্পারেচার চেঞ্জ। সো এখন যে অ্যান্সারটা এখানে আসে এটা জুলে আসে, বিকজ অফ দ্য ইউনিটস। জুল হবে, 1000 দিয়ে ডিভাইড করলে এটা কিলো জুল হয়ে যাবে। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, যত রিল্যাক্স ফিল করবে তত ভালো শিখবে। যত এটা দেখে একটু কষ্ট মনে হবে তার সে তত কম শিখবে। এটা কিন্তু ন্যাচারাল ফর্মুলা, লার্নিং এর ফিলোসফি। when you are comfortable you will learn much. ওকে, তাহলে এখন দেখো আমরা কি পেয়েছিলাম এতক্ষণ? এইচ থেকে ডেল এইচ কিভাবে পাবো? উপরেরটা তো ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেছে। উপরেরটা কি? হিট চেঞ্জ ডিভাইড মোল। মোল কিসের? fuel. if burning fuel এর মোল। কোশ্চেনটা পড়ো, রিড দিস কোশ্চেন। একটু কোশ্চেনটা সবাই সিরিয়াসলি পড়ো। বার্নিং অফ বিউটেন, মানে এখানে ফিউলটা হচ্ছে বিউটেন, দ্য ফিউল ইজ বিউটেন। ওকে, কি বলছে? ফ্রম এ ক্যানিং গ্যাস কন্টেইনার, ওই যে ল্যাম্পটাকে বলছে ক্যানিং গ্যাস কন্টেইনার, এটা গ্যাস ল্যাম্প। আচ্ছা, টেম্পারেচার 200 গ্রাম অফ ওয়াটার ফ্রম দিস টু দিস। টেম্পারেচার চেঞ্জ দেখাচ্ছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ দেখাচ্ছে, দেখিয়েছে 200 গ্রাম কি? mass of water. Okay, and the gas container, মানে lamp was weighed before and after the combustion. The loss in mass was this. আচ্ছা, আমাদের এটাও সমস্যা আছে। আমরা যদি এখানে 20-22 জন স্টুডেন্ট এক্সাম দেই, 5 জন এটা মানে বুঝবে না। এটা কি বলো দেখি? the loss in mass was 0.24 গ্রাম। এটা কি জিনিস? ম্যাস, লস ইন ম্যাস। আরে মাথা খারাপ, লস ইন ম্যাস আবার কি? সে কি ডায়েট কন্ট্রোল করেছে? এটা কি বলো দেখি, লস ইন ম্যাস কি? ফিউল, রাইট। তো এত গ্রাম ফিউল বার্ন করেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ? ইয়েস স্যার। ব্রিটিশদের ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে মানে অনেকভাবে ওরা একটা জিনিসকে বলতে পারে, আমরা এটা বলি না। আমরাও ইংলিশে মাঝে মধ্যে একটু কথা বলি বা লিখি, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দিস হ্যাবিট অফ ডুইং থিংস, এক্সপ্রেসিং থিংস। ওরা একটা জিনিসকে অন্য বিভিন্ন ভাবে, ওরা স্টাইলিস্ট। বুঝে গিয়েছে? ম্যাস অফ দ্য ফিউল ওয়াজ দিস, সেটা না বলে বলছে ম্যাস, লস ইন ম্যাস অফ দ্য ফিউল ইজ দিস। তাহলে ম্যাস কেন লস করলো?
বার্ন করেছে। কি বার্ন করেছে? ফিউল বার্ন করেছে। কতটুকু বার্ন করেছে? যতটুকু লস হয়েছে ততটুকু বার্ন করেছে। তো এস্টিমেট 0.24. এনথালপি চেঞ্জ অফ কম্বাসন অফ মিথেন ক্যালকুলেশন করছে। স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে, ভ্যালু দেওয়া আছে, ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। ওকে, সো নাও উই গেট ফার্স্ট স্টেপ কি বলো দেখি, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ? ফার্স্ট জব কি? H equals mc del t। করো তো, এইটা করো, জাস্ট ডু দিস, তাড়াতাড়ি করো। এই তিনটা ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই করে ফেলো দ্রুত। ইউ মাল্টিপ্লাই দিস 3 কুইক, 2 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। ওয়েট, হয়েছে? মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে? m c and del t। আমাদের অনেকের হ্যাবিট আছে যে লেখালেখি শুধু বললেই ক্যালকুলেট করতে, লেখালেখি করে। কত আসছে বলো দেখি, হোয়াট ডিড ইউ গেট দেয়ার? বলো, আফটার কত? 8360, 3060 এরকম? এটা 83, ও আচ্ছা 8000। ওকে, সো এর ইউনিট কি দেখিয়ে দেব। হয়েছে সবার? আমার কথা আমি বলি, কিন্তু মানুষকে আসলে কনভিন্স করা খুব কঠিন। ওকে, ক্যালকুলেট অ্যামাউন্ট অফ মোল অফ বিউটেন। বিউটেনের মোলার মাস কত দেওয়া আছে বলো দেখি? দেওয়া আছে না 58। তাহলে মোল বের করতে পারবে? মোল বের করতে পারবে বলো দেখি? Yes, sir. তাহলে বিউটেনের ম্যাস কত? বিউটেনের ম্যাস কত তাতে বলো? 0.24। তাহলে 0.24 লেখো, রাইট 0.24। 0.24 লিখেছো? 0.24। Yes, sir. And Yes, sir. 0.24 থেকে ডিভাইড কি দিয়ে কিভাবে মোল বের করব? হাউ টু গেট মোল? Divided by Math. 50. করে ফেলো তাড়াতাড়ি। Less than 30 seconds. Done. Okay, done. Sir, done. কত জন ছিল? 0.42। What was the mass? 0.24 divide 58। তোমরা যে ক্লাসটা 58 আছে, যে ক্লাসটা করলাম, আমি যে বলছি সবাই যে শিখছো তা না। কেউ কেউ বসে ভাবছো যে এত ডিফিকাল্ট জিনিস আমি পারবো কি করে, এই শেষ, সময় চলে গেছে। ওকে, হোয়াট ডিড ইউ গেট? 0.0041। 0.004. This is 0.004. okay. So now, তাহলে এখন বলো del H মানে কি বলো দেখি? What does the del H mean? Heat divide mole. Did you get heat? Heat পেয়েছিলাম না? কত পেয়েছিলাম জানো? 8360. This was in joule, 8360. right? Joule, এটা কিন্তু জুলে Divided ছিল। এটা by কিন্তু তুমি যদি চাও, if you want, you can convert this into kilojoule. বুঝে গেছে? এক্সামে যদি বলে কিলোজুল তাহলে 1000 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। 1000. আর যদি না বলে তোমরা তোমার ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করো। তো জুল ডিভাইড মোল, হোয়াট ওয়াজ দ্য মোল? 0.0041। 0.0041. আমার কথা শোনো, আমি জীবনে ক্লাসে ফার্স্ট ছিলাম না, কিন্তু আমি এসব 20. পড়তাম না। আমি এমনি ডাইরেক্টলি এক্সামে গিয়ে পারতাম। কথা বোঝা গিয়েছে? আমি এগুলো পড়তাম। আমি এই জাতীয় পড়াশোনা উইদাউট স্টাডিং বিফোর হ্যান্ড
আমি এক্সামে ডাইরেক্ট বসে বসে এগুলো পারতাম। আমি সারা জীবন এরকম অনেক কাজ করছি যেটা আগে পড়িনি, এক্সামে পারছি। এরকম অনেক কিছু আছে, জাস্ট কনফিডেন্স, কারণ সবকিছু বলা আছে ওখানে, এটা আগে থেকে পড়ার কিছু নেই, না পড়লেও পড়া যাবে। মোল ক্যালকুলেশন করতে বলছে, আমি তো জানি মোল কি হবে, ডেলিস ক্যালকুলেশন করতে বলছে, সাথে বলে দিয়েছে ইন কিলোজুল পার মোল, অ্যান্সার তো বলে দিয়েছে কি করতে হবে। এই যে ধরতে পারা, কনফিডেন্স থাকলে ধরতে পারা যায়। কিলোজুল পার মোল মানে কি, কিলোজুল কে মোল দিয়ে ডিভাইড করো, কোশ্চেনে তো বলে দিচ্ছে, আমার কি কাজ করতে হবে। দেখো কত বোকা মনে করে আমাদেরকে, যা করা লাগবে সে বলে দিয়েছে, স্টিল বলে গিয়েছে অ্যান্সার শেষ, এন্ড ইউ নিড এ মাইনাস ফর দিস, তাহলে ডেলে যেহেতু লিখছি মাইনাস দিতে হবে। কথা বুঝে গেছে না? দেখো একটা কথা, যে এমসি এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু লেখা থাকে না। কারো যদি অসুবিধা না হয়, এক্সকিউজ মি, কারো জন্য অসুবিধা না হয়, ওই জন্য কিভাবে লেখা জানো? mass of water, specific heat capacity of water, temperature change of water, এভাবেও লেখা থাকে। তাহলে কেন তোমাকে এটার প্রিপারেশন নিতে হবে এক্সামের জন্য? কেন নিতে হবে? আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট গেট এনি রিজন। স্টুডেন্টকে কেন এটা শিখে যেতে হবে? কারণ সব তো ওখানে বলে দেওয়া। বোঝা গিয়েছে? তুমি এখন বাইরে বেরোইছো, যারা গেটে দাঁড়াও, আমি বললাম চোখ বন্ধ করো, টার্ন লেফট, এদিকে যাও 5 ফুট স্টেপ, তারপরে দেখো টার্ন রাইট, হ্যাঁ এই করো, এই তো চোখ বন্ধ করে এটা মুখস্থ করার দরকার নেই, রিভিশন দেওয়ার দরকার নেই, বিকজ কি করতে হবে সেটা বলে দিচ্ছি। সো মেনি থিংস আর লাইক দিস, মেনি অফ দ্য থিংস আর লাইক, তোমরা সেটা নাও, কনফিডেন্ট থাকো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে ক্লাস শেষ হচ্ছে আজকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিন্তু প্রায় মিস করো, এটা খুব সমস্যা।